السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، الحمد للہ. انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں زیادہ کوشش کی تھی کیا سمجھنے کی، اعراب کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کی تھی، اور اعراب کے ذریعے جملے کیسے بنتے ہیں، اعراب لے کر ہم نے جملے بنانے کی کوشش کی تھی. تو انشاءاللہ اس اعراب کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، تھوڑا اور پھر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے. اعراب عربک میں ہی، نارملی عربک لینگویج میں ہی اعراب ملتے ہیں، اور کسی لینگویج میں زیادہ اس کا یہ نہیں ہے انوالومنٹ. عربک میں اعراب کہا گیا ہے. اور اعراب کا ڈیفینیشن سمپل کیا ہے کہ اعراب کو پہچاننا کیسے ہے، آپ کو کس ذریعے سے آپ اعراب کو پہچانیں گے. سب سے تو پہلے یہ جو ہمارے نیچے کے دکھ رہے آپ، یہ جو حرکتیں ہیں، ضمہ ضمتین، فتح فتحتین اور نصر کسرہ کسرتین، یہ نیچے کی جو ریڈ میں جو حرکتیں کی ہوئی ہے، اسکرین تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ اسکرین نظر آ رہی؟ یس سر. ہاں. یہ نیچے کی جو حرکت ہے، ضمہ ضمتین، کسر، یہ فتح فتحتین، کسرہ اور کسرتین، یہ جو حرکتیں ہیں ان کے ذریعے ہم کو اعراب پہچاننے ہوتے ہیں. اور اس کے ذریعے، اور اس کا ایک رول کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ لفظ کے، ہاں حرف نے، یاد رکھیں لفظ کے لفظ کا آخر آخری میں، ہے. لفظ کے آخر میں جو حرکت ہوگی وہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ لفظ کا اعراب کیا ہے، وہ اسم کا اعراب کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لفظ کے آخر میں جو بھی حرکت ہوگی وہ بتائے گی آپ کو کہ لفظ، اس لفظ کا اعراب کیا ہے کر کے. تو اس کے لیے ہم کو ہمیشہ لفظ کے آخر میں دیکھنا ہے. اوکے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا، اللہ، قرآن میں اللہ تینوں حرکتوں میں آیا ہوا ہے. اللہ، اوکے، یہ تینوں حرکتیں، یہ آخر کی جو حرکت ہے اللہ، یہ ہاں پہ جو حرکت ہے، ہاں پہ، اس پہ جو حرکت ہے، یہ حرکت بتاتی کہ یہ جو لفظ اللہ ہے ابھی اس وقت ہمارا وہ کس میں ہے، کون سی حرکت میں ہے، کون سے اعراب میں؟ مرفوع میں. مرفوع میں. ماشاء اللہ، مرفوع میں. تو یہ آپ کی حرکت کس میں ہو گئی؟ مرفوع میں ہو گئی. اور کبھی کبھار ہم لوگ کو اللہ نہیں دکھتا بلکہ اللہ ہی دکھتا ہے. تو یہ کون سی حرکت ہو گئی؟ آخر کی حرکت دیکھیے آپ، یہ چینج ہو گئی، مجرور. مجرور ہو گئی. کسرہ میں. اوکے. یہ آپ کی آخری حرکت کیا ہو گئی؟ مجرور ہو گئی. تو اسی طرح سے ہم اللہ دیکھتے ہیں، اللہ ہاں، یہ کیا ہو گیا؟ نصب، منصوب. منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا منصوب ہوگا. تو یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. اور آخر کا لفظ کے آخر میں کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ لفظ کی حرکت کو، حرف کی حرکت کو بھی اعراب مانتے ہیں. ابھی یہاں پہ الف پہ بھی ایک حرکت ہے نا، فتح ہے نا الف پہ، اور لام ہاں. پہ کیا تھا؟ لام پہ شدہ تھا اور فتح بھی تھا. پڑھا کر. تو لوگ نارملی کیا سمجھتے کہ حرکت پہ جو حرف پہ جو حرکت ہے اس کو اعراب بولتے ہیں. نہیں، حرکت تو ہر حرف پہ رہتی ہے، لیکن لفظ کے آخری حرف کی حرکت کیا بتاتی ہے؟ اعراب بتاتی ہے. لفظ کے آخری حرف کی حرکت اعراب بتاتی ہے. ابھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے لکھا رجولن، رجولن، ابھی یہاں پہ را پہ بھی حرکت ہے، جیم پہ بھی حرکت ہے، اور لام پہ بھی حرکت ہے. لیکن آپ کو کون سی حرکت دیکھنی ہے؟ لفظ کے آخر کی آپ حرکت. لفظ کے آخر کی حرکت آپ کو دیکھنی ہے. تو آپ اعراب پہچان لو گے. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ حرکتیں آپ کو نہیں دیکھنی ہے. آپ سمجھے؟ تو ہم کو آخری حرکت کو دیکھنے کے، اسی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ وہ حرکت سے کیا اعراب نکلتا ہے.
اب اعراب کے کچھ رولز ہے، کچھ کنڈیشنز ہے اعراب کی، وہ تھوڑی سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو ایزی ہو جائے. تو یہ اعراب ہو گیا. رفع کو مرفوع کہتے ہیں، ہے نا. یہ رفع مطلب یہ رفع ہے آپ کا، یہ رفع ہے. رفع کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے. مرفوع. نصب کو منصوب منصوب. منصوب. ماشاءاللہ. اور جر کو مجرور مجرور. یہ آپ کی حرکتیں ہیں. اور اگر میں انشاءاللہ آگے جا کے دکھاؤں گے ہر حرف پہ بھی حرکت ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں وہ اپن آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ دی ہوئی ہے ہر حرکت پہ حرف کو کیا کہتے ہیں، اس حرکت کو کیا کہتے ہیں، لیکن ابھی کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے ہم لوگ اس کو لیکچر کو کنٹینیو نہیں کرتے، پھر آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ چارٹ یہی بتا رہا ہے کہ آخری حرکت، آخری حرف پہ آپ کا کیا آ سکتا ہے؟ مرفوع ضمتین بھی آ سکتا ہے اور فتحتین فتحتین بھی آ سکتا ہے اور کثرتین. کثرت اور بھی اس سے آپ کو لگتا ہے. حرکت پریشانی رہے گی. سیم لیکچر ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسا چینج ہوا ہے. ابھی دیکھو الکتابو، الکتابو یہ اوریجنل ورڈ ہے. اور الکتابو کا بھی میں نے اوریجنل ورڈ نہیں ہے الکتابو، اس کا اوریجنل کیا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ کتابن. کتابن. ماشاءاللہ. کتاب. یہ ابھی معرفہ کیا ہوا ہے، اس ورڈ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ معرفہ کیا ہے. تو معرفہ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں معرفہ بھی پڑھا کہ معرفہ کس طریقے سے کرتے ہیں. ال لگتا ہے اور آخر کی تنوین کیا ہو جاتی ہے؟ گر خفیف جائے ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ آخر کی تنوین آپ کی خفیف کرنی ہے خفیف. آپ کو. اوکے. اور اس کے بعد اس سے پہلے ال لگانا ہے. تو یہ معرفہ کا رول تھا ہمارا، یہ معرفہ کا رول تھا. تو وہ بھی چیز ہم لوگ تھوڑی ریوائز کریں گے کہ معرفہ کے رول کیا تھے کر کے. اوکے. اب یہاں پہ جو یہ کتابن تھا، ورڈ کیا تھا؟ کتابن تھا ورڈ. اور کتابن کا کیا بن گیا؟ یہ الکتاب. الکتاب، الکتاب. معرفہ بنا دیا ہے. معرفہ بنانے سے کیا ہوگا کہ ہم کو تھوڑا سمجھنے میں ایزی ہوگا. الکتاب یہ قرآن کا ورڈ ہے. ان ذالک الکتاب ہے نا، ذالک الکتاب. تو یہ کتاب ادھر سے ورڈ لیا ہوا ہے. اب ہماری کوشچن ہے کہ کب حرکت بدلتی ہے، کب اعراب بدلتا ہے، کیا وجہ ہے اعراب بدلنے کی، اعراب کیوں بدلتا ہے. تو اعراب بدلنے کے سرٹن رولز ہے، اس رولز کو ہم سمجھیں گے. جیسے یہاں پہ ایک رول بتا ہو گیا، اعراب ایک ورڈ کی وجہ سے بھی اعراب بدل سکتا ہے. وہ ورڈ ہے اننا. کون سا ورڈ ہے؟ اننا. جب اننا کسی بھی اسم کے پہلے آ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھے، اعراب صرف اسم پہ ہوتے ہیں. اعراب صرف اسم پہ ہوتے ہیں. اعراب کی کوالٹی اسم میں ہوتی ہے. اعراب کا نام اسم سے ہوتا ہے، مطلب جو اسم ہوگا اس کا ہی اعراب ہوگا. فعل وغیرہ کا اعراب یا حرف وغیرہ کا اعراب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کے پہلے اگر کوئی ورڈ اننا آ گیا، کیا آ گیا؟ اننا آ گیا. تو یہ اننا کیا کرتا ہے؟ اپنے ناؤن کو، اپنے ناؤن کو کیا کر دیتا ہے؟ نصب میں. نصب میں کر دیتا ہے. ویسا یہاں پہ اگر آپ فی دیکھیں گے تو فی جب پہلے آ گیا تو وہ اپنے ناؤن کو کیا کر دے گا؟ جر میں. جر میں کر دے گا. اب اننا کا ایک رول اور ہے، اننا کا ایک رول اور ہے. اننا اپنے ناؤن کو کیا کر دیتا ہے؟ نصب میں کر دیتا ہے. لیکن کون سے ناؤن کو؟ وہ ناؤن کیا رہتا ہے؟ ایک بتا سکتا ہو ناؤن کیا رہتا ہے؟ کیونکہ اننا جو ہے نا وہ نارملی کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو. اننا کیا کرتا ہے؟ مبتدا. اننا مبتدا کو، مبتدا کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ نصب میں. نصب میں کر اچھا، دیتا میں کر بھی کر دیتا ہوں. ہے. یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. پھر سے ہم لوگ کو واپس ہم لوگ ریویژن چلیں گے تو جملہ کس سے بنتا ہے؟ مبتدا اور خبر سے. مبتدا اور خبر سے جملہ بنتا ہے. پھر مبتدا اور ڈیفینیشن خبر. ہم کو پھر ریویژن کرنے. تو خبر کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا جس کے بارے میں کیا بتائیں گے. مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں کہا جائے گا نا، جس کے بارے میں بات کی جائے. اور بات خبر کی جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے. ماشاءاللہ. اچھا، مبتدا کا ایک رول کیا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہاں، معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. دونوں مرفوع بھی ہوتا ہے لیکن دونوں ہے. اور خبر ہمیشہ نکیرہ. نکیرہ. یہ آپ کبھی بھولنا مت، یہ آپ مائنڈ میں آپ کے بٹھا لو کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ میں رہتی ہے. یہ ہوگا. دوسری چیز ابھی ہم کو اگر جملے بنانے تو ہم کو ایک چیز اور دھیان میں رکھنی. میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ، معرفہ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. ایک کو اس میں کی 4 چیزیں کون سی ہے؟ اس میں بار بار اس کو میں ریویژن اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو آ جائے. اعراب، علم.
एराब और बताएंगे आप? जिन्स, जिन्स, अदद अदद, वसत और एराब, एराब। आदत। अब यहाँ पे मैंने एराब तो लिख दिया हूँ ना, तो ये आदत। तो वसत में हम क्या कर रहे थे? मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकेरा कर देते। और यहाँ से मैंने आपको दो चीजें, मारिफा में 5 चीजें थी, कौन कौन सी थी? इसमें इसमें अलम, इसमें अलम, इसमें इशारा, मारिफ इसमें बिल्लाम, इशारा, ज़मीर, दमीर, दमीर, जमीर, और किसी ने कहा ना मारिफ मारिफ, बिल्लाम, 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 मारिफ बिल लाम, और पांचवा इसमें मौसूल, मौसूल, में मौसूल। तो उसमें से हम लोग ने ये 2 को देखा था। कौन से? ये 2 देखे थे। कौन से? इसमें अलम और इस मारिफ बिल्लाम। मारिफ बिल्लाम। मारिफ बिल्लाम का इसमें अलम तो सिंपल है, किसी भी नाउन का नाम हो तो क्या माना जाता है? वो इसमें अलम। आलम माने। आपका नाउन, किसी भी नाउन का नाम हो और नाउन से उसको नाउन से पुकारा जाए और नाम से उसको पहचाना जाए, वो इसमें अलम होता है, नाम। फिर मारिफ बिल्लाम क्या है? अल लगता है हर किताब, और जो तनवीन रहती है वो गिर जाती है। क्या गिरती है? तनवीन तनवीन खफीफ हो जाती खत्म हो जाती है, तनवीन गिर जाती है। है। ये एक अल है। तनवीन, एक अच्छा, तनवीन गिर जाती है ना, हाँ, ऐसा एक होगा ना? तनवीन गिर जाती है, खाली खफीफ हो जाता है वो। एक हरकत बाकी रहती है उसकी, तनवीन की गिरते, तनवीन हट जाती है, समझे? उन्होंने की आवाज नहीं निकालता। अब समझ में आपको? अच्छा, दूसरी बात, मारिफा बनाते हुए और एक चीज क्या याद रखने की, हुर्फ कौन सा है, हर्फ कौन सा है? वो शमसी है या कमरी, अगर शमसी होगा तो उसमें अल, शमसी होगा तो अल नहीं पढ़ा जाता। नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? और उस हर्फ पे अल जिसके ऊपर लगता है, अल जिससे अटैच होता है, उस हर्फ पे क्या लगता है? शद्दा। शद्दा लगता है। ये रूल आप बिल्कुल भूलना मत। मतलब क्या होगा? जैसा आप ये अस्सलात नमाज है ना, अस्सलात, अगर आप अस्सलातु देखेंगे ना, अस्सलातु, तो ये अस्सलातु शमसी है, स्वाद शमसी है। क्या है? शमसी है। इसमें अल को नहीं पढ़ा जा रहा है, स्वाद डायरेक्ट पढ़ा जा रहा है। अस पढ़ा जा रहा है ना, अस्सलात, अस्सलात पढ़ा जा रहा है ना ये। तो ये डबल आवाज दे रहा है, क्योंकि अल को नहीं पढ़ते तो उसी कैरेक्टर को जिससे वो शुरू हो रहा है उसको डबल किया जाता है। ये रूल किसका है? मारिफ बिल लाम का रूल है। आप इसको नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी हम लोग चलते हैं वापस इसकी तरफ, किसकी तरफ? एराब की तरफ। अब एराब में ये जो वर्ड आपके ऊपर दिख रहे सामने, ये जब भी वर्ड आएंगे किसी भी नाउन के पहले, वो नाउन को क्या करेंगे? जर में बनाएंगे। देखिए, इस्म को मजरूर बनाने वाले हर्फ, इस्म को मजरूर बनाने वाले हर्फ, द नाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज जेनिटिव। जेनिटिव मतलब मजरूर रहता है। देखो, तो मिन, फी, अला, इला, अन, बी, का, ली, वाव। अच्छा, ली से आपको कौन सा वर्ड आता है? लिल्लाह, माशाल्लाह, लिल्लाही। बी से भी वही वर्ड आता है, क्या आएगा? बिल्लाही, है ना? अल्लाह के साथ, अल्लाह के नाम के साथ, या बिल्लाही बोल सकते हैं। इलामी मतलब, अभी ये वर्ड की मीनिंग मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। मीन मतलब से, मीन मतलब से, फ्रॉम, इंग्लिश में उसको फ्रॉम बोलेंगे। अब आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं लिखा नहीं हूँ जानबूझ के, आप अभी नोट पे लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। मीन, से, फ्रॉम, फी, इन में, इन में, अला, ऑन, तरफ ना, अला, अला है ये, इला नहीं, अला। अला मतलब ऑन, पर। इला मतलब तरफ, तरफ। अन मतलब से। ये अन और मीन का एक ही वर्ड निकलता है, से ही निकलता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके इसका फर्क हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? भी, ये भी से है, से, हाँ, या विद बोल सकते हैं, साथ भी बोल सकते हैं, साथ भी होता है ना, हाँ, साथ भी हो सकते हैं। का, जैसा बोलते हैं ना, का, जैसा के, उसके लिए का यूज करते हैं। ली, लिए, फॉर, ली के लिए क्या है? फॉर। वाव, और एंड, या आव बोलेंगे, और बोलेंगे उसको, ठीक है? वाव के लिए। और ये वाव कभी कभी कसम का वाव जो होता है ना, वालाश, ये वो वाव है,
कस्मिया वाव बोलते हैं, समझे ना, जहाँ पे अल्लाह कसम खाता है ना नाउन से पहले, तो उसका वाव है ये। कस्मिया वाव दो है, एक और का भी वाव है, अतफ का भी वाव है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, कौन सा वाव है ये, और ठीक है। बाकी ये जो वर्ड है इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे बाद में, जाता, जवाती, जू, जाजी, इंशाल्लाह आगे करें। माँ मतलब साथ, ताबी से ये सब इंशाल्लाह करेंगे तल्लाही। और इंदा ये भी वर्ड्स है, कबला भी वर्ड है, अमामा भी वर्ड है, फौका भी वर्ड है, समझे। ये ज़र्फ वर्ड बोलते हैं, इसका भी मतलब, इंदा भी मतलब पास, कबला मतलब पहले, अमामा सामने, फौका ऊपर, तहता नीचे, तहतल अनहार है ना कुरान में, नीचे क्या बनेगी, नहरें बनेगी, बादा बाद में, बैना बीच में, वराहा पीछे, वराआ पीछे, वराआ पीछे। तो मिन, फ्रॉम, फी, इन, में मतलब, फी मतलब फी, अला ऑन तरफ, अब ऑन पर, इला तरफ, टुवर्ड्स बोलेंगे इंग्लिश में, अन से, फ्रॉम अगेन, बी विद, और फ्रॉम का, लाइक, ली, फॉर या लिए, वाव कस्मिया है ये। और यहाँ से आप माँ लीजिए, माँ मतलब अगेन विद, ता भी कसम का ता है ये, ठीक है। इन द पास, कबला पहले, पहले, अमामा सामने, अमामल मस्जिदु, अमामल मस्जिदी मतलब मस्जिद के सामने, अमामल बैती मतलब घर के सामने। जब अमामल बैती बोलेंगे आप, बैतु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमामल बैती, क्योंकि ये जर कर देता है। मैं आता हूँ उसकी तरफ, फौका ऊपर, ताता नीचे, बादा बाद में, बैना दरमियान, वरा पीछे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे वर्ड्स देखते हैं। वो वर्ड्स कौन से थे जो अभी आपने देखे, वो वर्ड्स थे मजरूर करने वाले। अब यहाँ पे ये वर्ड देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्या करने वाले हैं, मंसूब करने, मंसूब करने वाले। तो मंसूब करने वाले वर्ड में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, दो चीजें ध्यान में रखना है, मुब्तदा और खबर। ये मुब्तदा और खबर दिख रही है आपको इधर, वो साइड में लिखा हुआ है ना मुब्तदा और खबर। तो आपको ज्यादातर मुब्तदा और खबर, अभी देखो, इन्ना, अन्ना, लअल्ला, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, समझे ना। तो ये सारे वर्ड जब भी इसके पहले आएंगे, किसके पहले, नाउन के पहले आएंगे, इस्म के पहले आएंगे, क्या बना देंगे इसम को, नसब। नसब में, मतलब जो आखिरी हरकत होगी किसी भी नाउन की आखिरत किस पे खत्म होगा, वो अगर वो रजूलुन है, रजूलुन है, और अगर इन्ना या कोई भी वर्ड आता है तो किस पे खत्म होगा, ये रजूलुन क्या बन जाएगा, रजूलन, रजूलन बनेगा। अलिफ को नहीं पढ़ते, वो खाली लिखा जाता है अलिफ, लेकिन पढ़ते नहीं है, देखिए ना। तो ये जो इन्ना आएगा तो रजूलन बन जाएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आगे है उसका लेसन, अपन देखते हैं उसको। फिर काना, अमसा, असबहा, अदहा, ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन काना एक वर्ड ऐसा है जो आपको पास में लेके जाता है या वजन देता है किसी बात पे, उसको भी देखेंगे। काना किसी के साथ में आ जाए तो भी बन जाता है, क्या वो क्या बन जाएगा, मंसूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मंसूब। लेकिन ध्यान में रखना उसकी खबर पे काम करता है। काना किसके ऊपर काम करता है, खबर पे। माँ भी खबर पे काम करता है, माँ भी एक वर्ड है जो खबर पे काम करता है। अब इन्ना और माँ में और काना में फर्क क्या बता सकते हैं आप, इन्ना, अन्ना, लाअल्ला, काना और लैसा और माँ, ये तीन वर्ड लिख देता हूँ मैं आपको, तीन वर्ड, ये तीन वर्ड याद रखिए अभी आपको। लैसा, लैसा मतलब नहीं, ना बोलने के लिए, ठीक है। माँ मतलब भी ना बोलने के लिए, अभी माँ के तीन मीनिंग है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। माँ मतलब नहीं, और दूसरा काना, था या फिर वजन देने के लिए। ये तीन वर्ड है, ये तीन आते ही ये क्या करते हैं, नाउन को नसब में लेके, मंसूब करते हैं, मतलब नसब में लेके जाते हैं। लेकिन किसको मालूम है, खबर को। किसको, खबर। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इन्ना किसको लेके जाता है, इस्म को लेके जाता है, लेकिन कौन से इस्म को, मुब्तदा मुब्तदा को।
جو سبجیکٹ ہوتا ہے جملے کا اس کو لے کے جائے گا وہ نارملی. اور خبر کس کو لے کے جائے گی؟ لیسا ما خبر کانا. لیسا کانا ما کس خبر کو لے کے جائے گا. خبر یہ کو بھی لے. دھیان میں رکھنا کہ اگر آپ کے سامنے کچھ اگر کس نے یہ لگا ابھی ایسا لکھا ہوا ہے سمجھو ایک گھر البیتو. البیتو مطلب گھر. گھر البی گھر البیتو کبیرن. البیتو کبیر. کبیر مطلب کیا ہے؟ گھر بڑا ہے. اگر گھر انا بڑا آئے ہے. گا نا انا تو وہ اس کو کرے گا. کیا کرے گا؟ کس کو. لیکن اگر ماں آئے گا نا ماں اور تو کون سا خبر کو کرے. تو خبر کو کرے لیسا گا. آئے گا سمجھے آگے ادھر لگ رہا ہے یہاں دونوں بھی ادھر لگیں گے آگے. لیسا اور کیا رہے گا؟ کانا. کانا. یہ تینوں آئیں گے نا پہلے آئیں گے ادھر ہی آئیں گے یہ بھی آگے کی طرف. لیکن کس کو کریں گے وہ؟ خبر کو نصب میں لے جائے. خبر کو نصب میں کریں گے. یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. بڑا فرق ہے اور یہ فرق سے ہی اپنا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ماں آنے کے بعد بھی آدمی بولتا ہے البیتا مل بیتا بولیں گے مل بیتا جبکہ مل بیتا نہیں بولنا چاہیے وہ مل بیتو کبیرن بولنا چاہیے. مل بیتو کبیرن. لیس البیتو کبیرن یا کان البیتو کبیرن آئے گا. لیکن ان آئے گا تو ان البیت آئے گا. تو یہ آپ دماغ میں رکھیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اعراب بہت مست ہے. اور اسی سے لوگ کنفیوز کرتے کہ سمجھتے کہ انا کانا ما لیسا سب نصب میں لے کے جاتے تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ خبر ہے یا مبتدا ہے کس کو لے کے جا رہے ہیں. وہ اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے وہ غور ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. سیدھا بولتے انا آ گیا کانا آ گیا مبتدا کو کس میں لے کے جائیں گے وہ نصب میں. کیونکہ سمجھتے مبتدا ہی نصب میں جاتا ہے. نہیں خبر بھی نصب میں جاتی ہے اور خبر کو بھی نصب میں لے جانے والے ورڈ ہے جو کیا کرتے ہیں جو یہ دکھتے ہیں. دیکھیں باقی نیچے اور بھی ورڈ ہے آگے جا کے انشاءاللہ جب ورب سیکھیں گے تو سمجھے گا. اس میں کچھ ورڈ ایسے دیکھو انا اور کانا دیکھو ادھر لکھا ہوا ہے نا. یہ چارٹ دیکھیے یہ سمپل چارٹ ہے آپ کے سامنے دکھ رہا ہے آپ کو. جی انا مبتدا کو لے کے جاتا ہے انا کس کو لے کے جاتا ہے؟ خبر خبر کو. اور زننا جو ہے وہ دونوں کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ فرق آپ کو دھیان میں رہے گا ابھی انشاءاللہ. یہ نوٹس آپ کے پاس ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آگے. اب یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا لیکچر ہے اعراب کا اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو یہ یاد رکھنے اس کے ساتھ ساتھ میں کہ ہر ورڈ جتنے بھی ورڈز ہے اسم جتنے بھی لاکھوں میں اسم بول سکتے تم ہزاروں میں اسم ورڈز ہے لیکن وہ اعراب کی 3 اور کیٹیگری کی گئی ہے. اعراب کو 3 اور کیٹیگری دی گئی ہے. 2 مین کیٹیگری دی گئی کہ جو اعراب ہے نا یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. کیا ہوگا؟ اعراب جو ہے وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. مطلب کچھ ایسے ورڈ ہیں اعراب کو ایکچولی نہیں بولنا چاہیے. اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. آپ سمجھے؟ اب کیا ہے کہ معرب اور مبنی 2 ورڈ دکھ رہے ہیں آپ کو ادھر جی ادھر لکھے ہوئے. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا ورڈ اوکے یہ ورڈ ہے نا معرب اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مبنی. یہ 2 ورڈ ہے. اب معرب اور مبنی کیا معلوم ہے؟ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں. معرب جو اسم اپنے اعراب کو بدلتا ہے وہ معرب ہے. اسم اعراب کو اگر بدل دیتا ہے جس کا اپنا اعراب چھوڑ دیتا ہے وہ مطلب اپنے اصلی کلاس کی حرکت چھوڑ دیتا ہے اور بدل دیتا ہے اپنے کو وہ کیا کہا جائے گا؟ معرب بولیں گے. لیکن جو اسم اپنی حرکت نہیں بدلتا کچھ بھی ہو جائے ہے نا وہ اپنی حرکت نہیں بدلتا اس کی جو حرکت اوریجنل ہے وہی رہ کے چلے گا. چاہے آپ کوئی بھی ورڈ لگاؤ ان نہ لگاؤ کان نہ لگاؤ ماں لگاؤ لیسا لگاؤ الا لگاؤ مین لگاؤ کچھ بھی لگاؤ وہ اپنی حرکت کو نہیں بدلے گا. اس کو ہم لوگ ریجڈ بول سکتے اس کو فارم رہتا ہے وہ ایسے بول سکتے. تو ایسا حرف ایسا ناؤن جو اپنی حرکت کو نہیں بدلتا ہے چاہے کوئی بھی لا جائے وہ اپنی حرکت نہیں بدلے گا. آپ سمجھ میں بالکل وہ اپنی حرکت نہیں بدلے گا. اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ مبنی. لیکن جو حرف حرکت بدل دیتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معرب. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اچھا معرب میں بھی 2 ہے منصرف اور غیر منصرف. معرب میں کیا ہے؟ 2 ہے منصرف اور غیر منصرف. دیکھ رہے آپ کو یہ منصرف کیا ہوتا ہے؟
ابھی ٹوٹل کتنی حرکتیں ہیں ہماری؟ 3. 3 ہے، سمجھے؟ 3 حرکتیں ہماری، تو 3 حرکتیں ہیں اور 3 شکل آنا چاہیے نا، پھر ایک ناؤن کی کتنی شکل آنا چاہیے؟ 3 آنا چاہیے. جیسے یہاں پہ کیسا ہے؟ مسلمون مسلمون، ایک شکل ہے، مسلمن دوسری شکل ہے، اور تیسری کیا ہے؟ مسلمین، یہ تیسری شکل ہے آپ کی. بٹ کچھ ورڈ ایسے ہیں، کچھ ورڈ ایسے جو مجرور کو لیتے ہی نہیں، جر کو لیتے ہی نہیں. کیا نہیں لیتے؟ وہ جر کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. وہ نصب کو بھی جر بھی نصب میں چلا جاتا ہے، مطلب جر جو ہے وہ نصب ہی بن جاتا ہے، وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، بولے ہم لوگ جر کو لیں گے ہی نہیں. تو اس میں یہ ورڈ دیکھو، ابراہیم ہے، ابراہیمہ کیا ہے؟ منصوب ہے. جر میں آنا کیا چاہتا؟ نارملی جر میں کیسا ہونا چاہتا؟ یہ ابراہیمی. ابراہیمی ہونا چاہیے تھا نا یہ جر میں، لیکن ہے کیا ادھر؟ ابراہیمہ. ابراہیمہ، مطلب وہ جر کی شکل بھی نصب میں ہی پکڑ رہا ہے. تو ایسے ورڈ کو کیا کہیں گے؟ غیر منصرف. نیچے دیکھو مبنی ہے، موسیٰ، موسیٰ، اس میں حرکت بدل رہی ہے؟ نہیں. ابھی بھی حرکت نہیں بدلے گی. تو آپ کو یہ تینوں کیٹیگری یاد رکھیے. پہلے دو اس کی کیٹیگری، 2 کیٹیگری کون سے؟ معرب اور مبنی. اور مبنی میں کیا ہے؟ اب سوری، معرب میں کیا ہے؟ 2 ہے، منصرف اور منصرف غیر اور منصرف. غیر منصرف. اچھا، غیر منصرف میں اور ایک لوا ہے، خالی 2 کیسز ہوئیں گے اس میں، ہمیشہ اعراب کتنے رہیں گے؟ 2 ہی رہیں گے. کون سے رہیں گے؟ رفع اور نصب ہی رہے گا، جر آتا ہی نہیں. اچھا، اس میں یاد رکھیں ہمیشہ غیر منصرف میں تنوین کبھی نہیں آئیں گی. ابھی اوپر دکھ رہا ہے نا مسلمین، مسلمن، تو غیر منصرف اگر ہوگا نا آدمی تو اس پہ کبھی تنوین، وہ اگر غیر منصرف ہے تو اس پہ کبھی تنوین آپ کو نظر نہیں آئے گا. ابراہیمن کبھی نہیں ہوگا، ابراہیمن بھی کبھی نہیں ہوگا، ابھی ابراہیم من بھی کبھی نہیں ہوگا. اب سمجھے؟ تو غیر منصرف جو ہے اس کے 2 لا کون سے؟ ایک تو اس کی 2 ہی حرکت ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے؟ تنوین کبھی نہیں آئے گی. تنوین کبھی نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ میں ہمیشہ یاد رکھے، کبھی بھی اس ورڈ پہ وہ اگر مبنی ورڈ ہے تو کبھی بھی تنوین نہیں ہوگی اس کے اوپر. اگر تنوین ہے تو اب یہ مان لینا کہ وہ مبنی نہیں ہے، سوری غیر منصرف. اگر کسی حرف پہ تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو تو اب یہ مان کے چلو کہ اس پہ کبھی بھی کیا نہیں ہوگا؟ تنوین نہیں، اگر وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھا آپ کو؟ جی. یہ 3 ٹائپ سمجھ میں آپ کو؟ معرب، مبنی، معرب میں منصرف اور غیر منصرف. منصرف تینوں میں اپنی تینوں شکل میں آتا ہے، غیر منصرف صرف 2 شکل میں آتا ہے، اور جر کی شکل کو بھی نصب کی شکل ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. اس کے بعد ادھر آتے. اب یہاں پہ دیکھو یہ درود ہے ہمارا، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد. دیکھو محمد ورڈ ہے نا، یہ محمد آپ کو ورڈ دکھ رہا ہے، یہ یہاں پہ بھی محمد دکھ رہا ہے. یہ دن کیوں ہو گیا؟ اللہ کیوں کی ضرورت وجہ میں سے. ہم دن پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے. اللہ کیا کرتا ہے ہمیشہ؟ آنے والے اسم کو جر میں لے جاتا ہے. اچھا، ابھی ابراہیم کو نہیں کر رہا ہے، ابراہیم کو کر رہا ہے نہیں، جر میں لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ بیکاز آف غیر منصرف. کیونکہ ابراہیم ورڈ کون سا ہے؟ غیر منصرف، اور وہ جر میں نہیں جاتا ہے. آپ سمجھ میں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھو ان کا آیا ہوا ہے، حمیدن اور مجیدن بھی آیا ہوا ہے، لیکن ان کے بعد کیا آیا ہے؟ کا آیا ہے. تو کا ختم کر دیتا ہے، انا کے رول کو ختم کرتا ہے، کا جوائن کر کے آیا، اس لیے ہمیشہ ایک نارمل ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ حمیدن اور مجیدن. واپس علی محمد دکھ رہا ہے آپ کو ادھر؟ جی. ٹھیک ہے. یہ اعلی آنے سے محمد پھر سے ماشاءاللہ کس میں چلا گیا؟ وہ جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اعلی ابراہیم ہے. پھر ہے تو درود میں ہم کبھی پڑھ نہیں سکتے اعلی ابراہیمی، کبھی نہیں پڑھ سکتے اس کو. یا اعلی محمدن کبھی نہیں پڑھ سکتے، اعلی محمدن کبھی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ اعلی محمدن پڑھ رہے تو غلط ہے، وہ اعلی محمدن پڑھ رہے تو بھی غلط ہے. پھر نماز میں دیکھو اپنے سوری اذان میں یا شہادہ ہے نا جو ہماری اشہدو،
اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن ہے، دیکھو محمدن ہے نا کہ محمدن ہے؟ دن دن ہے. یہ دن کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے. انا اور انا دونوں ایک ہی منیں گے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کی آیت قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل، مطلب کہو ہے نا ہم نے ایمان لایا جو اتارا گیا، سمجھے، وما انزل ان پر علینا وما انزل ہمارے اوپر اور اس سے پہلے علی ابراہیم، کس کے اوپر؟ دیکھو اب یہ ورڈ دیکھو، ابراہیم ہے نا، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یہ سب کیا ہے ورڈ؟ غیر منصرف. غیر منصرف. یعقوب غیر منصرف. بٹ والاسباطی آ گیا ادھر، کیا آ گیا؟ والاسباطی. والاسباطی کیا یہ ورڈ کیا ہے؟ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ورڈ ہے. وہ کائے میں چلا گیا؟ جرم. جر میں چلا گیا. ویسا یہ موسیٰ عیسیٰ جو ہے نا، یہ سارے ورڈز یہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی ہے. یہ کبھی اپنے حرکت کو نہیں بدلتے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آپ کو یہ الحمدللہ. اوکے. تو اس طرح سے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اچھا ایک لا اس میں نے شاید بھول گیا نوٹس میں لکھنے کے لیے، وہ یہ لا تھا کہ جب بھی کیا آئے گا، جب بھی نسب میں کوئی ورڈ چلا جائے گا، کس میں چلا جائے گا؟ نسب میں. تو ورڈز کے آخر میں کیا لگتی ہے؟ ایک الف لگتی ہے. الف کو بڑھانا ضروری ہے. اب دھیان میں رکھے جب بھی نسب میں لے کے جاؤ گے تو آپ کو کیا بڑھانا ضروری ہے؟ الف بڑھانا ضروری ہے. کوئی بھی، جیسے یہاں پہ درود ہم لوگ نے دیکھ رہے تھے، دیکھو یہاں پہ درود دیکھ رہے تھے، یہاں دیکھو ہے نا محمد النسب میں چلا گیا نا، دیکھ رہے آپ کو؟ لیکن وہ جو محمد النسب میں گیا ہے اس کے آخر میں کیا بڑھا ہوا ہے؟ الف. ایک الف دی ہوئی. تو اس سے کوئی پڑھنے میں بھی فرق نہیں پڑتا ہے. پڑھنا تو محمد انی ہے، آپ کو محمد دان نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو کھینچیں گے نہیں، کوئی اسٹریچ نہیں کریں گے، صرف محمد انی پڑھیں گے. خالی لکھنے میں لکھا جاتا ہے. اوکے. اس کو پڑھنے میں پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، سمجھے نا. محمد دان نہیں پڑھنا ہے اس کو، اس کا کوئی استعمال نہیں. خالی ایک چینج آف موڈ بولتے جس کو نا، چینج آف لک، وہ ہے، وہ صرف وہ چینج آف لک ہے خالی وہ. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ نسب میں آپ کیا کرو گے؟ ایک الف کو بڑھاؤ گے. لیکن اگر ایک حرف ہے تائے مربوطہ، آخر میں آتا ہے نا تائے مربوطہ ایسا والا، گول والا تھا، گول والا تا، اس کو تائے مربوطہ بولتے ہیں، مطلب کلوز تا بولتے ہیں اس کو. یہ تا اگر کسی ناؤن کے آخر میں آئے گا نا تو الف نہیں بڑھایا جاتا، نہیں پڑھا جائے. کبھی بھی نہیں بڑھایا جائے گا، ہے نا. جدیدتن بولیں گے تو الف نہیں بڑھائیں گے، جدیدتن میں الف نہیں بڑھائیں گے، تائے مربوطہ آ گیا. لیکن جدیدن بولیں گے تو الف بڑھائیں گے. اور میں لکھتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کو اعراب کے رولز پتہ چلے. بریف کروں میں رول کو اعراب کے. سب سے پہلے آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اعراب کے دو کیٹیگری کون سے ہیں؟ مبنی معرب. مبنی اور معرب. معرب اور مبنی کیا کرتے ہیں؟ اپنی حرکت کو چینج نہیں کرتے ہیں، بالکل چینج نہیں کرتے، تینوں شکل میں چینج نہیں کرتے. معرب میں دو کون سے ہیں؟ منصرف اور غیر منصرف. منصرف اور غیر منصرف. منصرف اسما کیا ہوتے ہیں؟ تینوں بھی تینوں کی شکل تینوں شکل بدلتی ہے. اور غیر منصرف میں دو شکل بدلتی دو حرکات ہی آتے ہیں، صرف دو شکل رہتی. کون سی رہتی وہ؟ دو شکل، رفع اور نصب. رفع اور نصب. غیر منصرف کا اور ایک رول، کیا رول ہے؟ تنوین نہیں آئے گی، اس میں کبھی تنوین، اس کے اوپر تنوین کبھی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. سمجھ میں. دوسری چیز، اور الا من الا یہ ورڈ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کو مجرور بنائیں گے. انا لا اللہ کا انا آئے گا تو نصب میں لے کے جائیں. مبتدا کو نصب میں لیں گے. تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا؟ آپ پورا اعراب کلیئر ہو گئے؟ تو آپ اعراب کو بھولنا مت. دیکھو آگے جا کے بہت سارے ایسے ورڈ آئیں گے اعلیٰ دکھیں گا لیکن حرکت نصب میں ہی رہے گی. اگر کسی ورڈ کے پہلے اعلیٰ دکھ رہا ہے، حرکت نصب میں ہی ہے،
तो क्या मानेंगे आप, बोलिए। गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ है वो वर्ड। जन्नता ना, जन्नतुन, जन्नतिन कभी भी नहीं आता है। जहन्नमा, सॉरी जहन्नमा कभी भी नहीं आएगा, अला जहन्नमा ही आएगा या फी जहन्नमा ही आएगा, मी कभी नहीं आएगा उसमें। तो मैं इंशाल्लाह वो वर्ड भी आपको दिखाऊंगा। तो थोड़े रूल याद रहेंगे एराब के। तो हमारा एराब का एक्चुअली एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट हमारा एराब का, जब हम लोग प्लूरल पढ़ेंगे ना, जमा ना उनकी जमा पढ़ेंगे ना, तो दूसरा पार्ट ऑफ एराब आएगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एराब में आपको ये समझना है, सिंगुलर में क्या समझेंगे कि मबनी और मुअर्रब है, मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ है। और गैर मुंसरिफ में कभी भी दो ही शक्ल होती है और तनवीन कभी भी नहीं आती है। और आखिर में एक चीज और क्या है, नसब में अगर जब भी आता है तो क्या बढ़ाया जाता है, अलिफ बढ़ाते, लेकिन कभी नहीं बढ़ाते जब ताए आखिर में मरबूता तो नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया आपको ये? जी। ठीक है। जब जमा मुकस्सर आएगा तब भी हम अलिफ बढ़ाएंगे भाई। कौन सा जमा मुकस्सर आएगा जमा तब भी अभी अलिफ। मैं उसमें बोला ना आपको दो पार्ट है उसके। तो हाँ, जमा मुक्कसर भी आएगा, मैं पढ़ा आगे, मैं इंशाल्लाह लेके आता हूँ। दो पार्ट है, आप इन जमा में नहीं जा रहे ना हम लोग, इसलिए मैं आपको वो नहीं पता। ये ये जो लोग अलिफ इधर बढ़ाने की बात आपने कही है, ये हाँ, हम लोग जमा मुकस्सर में भी बढ़ाएंगे नसब की लेकिन हालत जमा में। मुक्कसर में इधर दिख रहा है ना आपको, तो निशान निशान आपको मैं बाद में इंशाल्लाह बताता हूँ। जी ठीक है, रिजालन दिख रहा है आपको? जी जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ये है चार्ट हो जो आप पूछ रहे हैं ना मुझको, हाँ। ये चार्ट है वो। ठीक है, बट ये चार्ट हम लोग जब जमा करेंगे ना उनकी, ना तो पब्लिक क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जमा में नहीं लेके जा रहा, सिंगुलर में रहता। ओके, हाय इसमें चार्ट में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह और करेंगे। ओके इंशाल्लाह। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको, कि आपके पास अभी सिंपल जुमला बनाना है। जुमला बनाने का अब एक रूल ले लेते हैं, मुब्तदा और खबर मुब्तदा प्लस खबर खबर। मुब्तदा क्या रहेगा, मारिफा मारिफा रहेगा, प्लस खबर क्या रहेगी, नकीरा नकेरा रहेगी। ये दोनों मरफू होते हैं हमेशा। हमेशा क्या होते हैं, दोनों मरफू रहते हैं, दोनों मरफू होंगे। ओके, ये इतना रूल तो हमको मालूम होना चाहिए। अब हम जो सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, इसमें अलम को लेके, और इसमें अलम मारिफा होगा, और कौन सा मारिफा लेंगे हम लोग, मारिफा बिल्ला मारिफ बिल और बिल्ला लाम को लेंगे, इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, ये दो को लेके हम लोग हर जुमले बनाते। अभी एक वर्ड है खुबजुन। खुबजुन, खुबजुन मतलब रोटी। रोटी को खुबजुन बोलते हैं, जो ब्रेड होता है ना उसको खुबजुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खुबजुन। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड दिया था, देखो। अब यहाँ से हमने लिया कि खुबजुन तरीउन, मतलब क्या हो गया, ताजा है। ताजा है। रोटी ताजा है। रोटी क्या है, ताजा। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे, आपका मारिफा क्या है, खुबजुन, और तरीउन क्या है, तरीउन क्या है, खबर है, खबर खबर है। तो इसको आपको क्या करना है, मारिफा करेंगे, क्योंकि रोटी का नाम होता है, रोटी रोटी होती है ना, जितनी भी रोटी देंगे रोटी ही बोलेंगे ना, कि हर रोटी को नाम देंगे हम लोग, नहीं देंगे। तो इसलिए इसको अल खुब्जू, इसको अल लगाएंगे, क्या बन जाएगा, अल खुब्जू, अल खुब्जू तरी उन, क्या बन गया, रोटी ताजी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक वर्ड लेते बैतुन, उसके साथ कितनी हम लोग कितनी सारी सिफत लगाएंगे, बैतुन। ठीक है, अब बैतुन की सारी बहुत सारी सिफत है। देखो सबसे पहले बैतुन की सिफत में हम लोग लिखते समीनुन। समीनुन मतलब महंगा। अब आपको बोलना है, आप में से मैं आपको, अब सब तो 26 लोग हैं, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा है। अगर मुझको ये कहना है कि घर महंगा है, तो कौन बोलना चाहेगा आप में से, अलबैतु। अब चलते, हम लोग ने क्या किया, अब यहाँ पे लिखते हैं अलबैतु, अलबैतु समी नून। ठीक है, ये एक हो गया।
اب دوسرا بھی کیا ہے؟ رخیصن، سستا ہے بولنا تو البیت رخیصن. البیتو یہ آپ کا سیم رہے گا اور کیا آئے گا ادھر؟ رخیصن رخیصن رکھی ہاں پوچھ رہے ہیں. سن. ٹھیک ہے، پھر واپس سے اس کو دیکھیے، اسی ورڈ کو دیکھیے. ہلکا نہیں بولیں گے نا، ہر ہلکا بھاری ہوتا ہے، نہیں ہوگا. نہیں کبیرن ہو سکتا ہے، خبیر ہو سکتا ہے. کبیر ہو سکتا ہے. البیت خبیر البیت البیت کبیر. کبیر البیتو کبیر. کبیر اچھا چوتھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کبیرن کا الٹا کیا ہے؟ البیت نیچے دیا ہوا ہے صغیر البیتو صغیر صغیرن، گھر کیا ہے؟ چھوٹا ہے. نیچے چلیے. اور واسیون بھی ہو سکتا ہے، چوڑا بھی ہو سکتا ہے، وسیع البیت واسیون. سمجھے نا؟ واسع مطلب چوڑا بھی ہو سکتا ہے، کثیر، تو ہم لوگ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ کو بولنا صاف ہے، گھر صاف ہے. نظیف البیت النظیف. البیت نظیف البیت نظیف. میں دیکھو بیت ویسے لکھ کے رکھا ہوں میں نے، وہ چینج ہی نہیں ہو رہا ہے نا، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کو لکھ نہیں رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ حرف ویسے ہی آ رہا ہے، یہ بھی خالی بدل رہا ہے، اس کی صفت کیا ہو رہی؟ بدل رہی ہے. پھر بدل 6 نمبر پہ آپ کیا بولیں گے؟ وسیخن. وسیخن مطلب گندا ہے، گندا ہے. وسیخن مطلب گندا ہے. دیکھیے وسیخن لکھا ہوا ہے نا. اب بولنا ہے گھر نیا ہے، جدید. جدید جدید. البیت جدید. البیتو جدید. جدید. 8واں کیا بولیں گے؟ پرانا ہے، البیت قدیم. 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 قدیم رہے گا، کیا آئے گا؟ قدیم. برابر. ٹھیک ہے. گھر کھلا ہے اس طرح بھی بول سکتے ہیں. وہ مفتوحن بولیں گے، مفتوحن. مفتوحن. ابھی اس میں دیا نہیں ہوں میں نے ادھر. اوکے سمجھ میں آپ کو؟ جی الحمدللہ. باقی یہ سب نہیں آئیں گے، محیطن، علیم، علیم، حمیم، تابان، یہ سب نہیں آئیں جمیلون گے. آئے گی نا سر؟ کیا ہوا؟ جمیلون آئے گا سر؟ جمیلن آ سکتا ہے، خوبصورت. جمیلن آ سکتا ہے. جمیل خوبصورت ہے گھر نا، تو کیا آئے گا؟ البیت بیتو جمیل جمیلن. اور دیکھو کیا آ سکتا ہے، ابھی اور بھی کچھ ورڈز آ سکتے ہیں. دیکھو مالحن، فوزن، سالن، ہے نا، منیرن، اس میں سے کچھ آ سکتے ہیں. ابھی قریبن آ سکتا ہے. قریب ہے. البیت قریبن مطلب گھر قریب ہے. قریب ہے. البیت کفلن بھی لا سکتے ہیں نا سر؟ البیت کفلن تالا لگا ہوا ہے گھر پہ. وہ لگ سکتے ہیں، کفلن بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اب وہ تو کیا بند، گھر بند ہے، اس کو بولیں کیا بولیں گے؟ گھر بند ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں؟ تو ابھی بعیدن قریب ہے. البیت بعیدن دور ہے. بعیدن دور ہے. مطلب دور ہے. دور ہے. دور ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں، باقی نہیں آئیں گے اس میں، باقی ورڈز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز لیے ہم لوگ نے بنائے، اور یہ ورڈ سے بھی ہم لوگ اور ایک ورڈ لیتے ہیں. ابھی رجولن لیتے. کیا لیتے ہیں؟ رجولن. اب رجولن لے ورڈ. کیا لے؟ رجولن. ایک ورڈ لیتے ہیں رجولن. اب اس سے بنانا ہے ہم کو، یہاں سے یہ ورڈ لیجیے. اب رجولن قوی سر. یہاں سے بہت سارے ورڈ آپ کو ملیں گے. دیکھو خالی قوی نہیں، لڑکا آدمی طاقتور ہو سکتا ہے. رجولن قویون ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا. رجولن الرجل ہوئے گا، کیا بن جائے گا؟ الرجل الرجل قوی. ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم لوگ سیم رکھتے ہیں. نیچے آ کے دیکھیں، مہنگا نہیں ہو سکتا، سستا بھی نہیں ہو سکتا، ہلکا بھی نہیں بولیں گے. کبھی کبھی بچے کو بولتے ہیں بچہ ہلکا ہے، بٹ آدمی کو نہیں بولتے. کبیر بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. الرجل کبیر، آدمی بڑا ہے. الرجل صغیر. الرجل صغیر. قلیل نہیں کہیں گے، کثیر بھی نہیں کہیں گے. الرجل طویل. کون سا؟ طویل. طویل آ سکتا ہے، اونچا ہے. الرجل طویل آئے گا. شارٹ ہے، شارٹ مطلب کثیر. بس نظیف بھی آ سکتا ہے، آدمی پاک ہے، مطلب صاف ستھرا ہے. یہ آدمی گندا ہے.
अच्छा खूबसूरत आ सकता है, जमीलुन भी आएगा। जदीदुन कदीमुन नहीं आ सकता ना वो। हाँ जी। पुराना और नया नहीं आ सकता। जमीलुन जमीलुन आ सकता है। आ सकता है, कबीहुन आ सकता है, अगली है वो, बदसूरत है। तय्यिबुन तय्यिबुन पाक है, आ सकता है। आ सकता है। तो मुतहर्रुन ये अपन ज्यादातर उसके लिए दूसरे वर्ड में आता है, ये नफीस जात को बोलते हैं। सॉलिहुन आएगा। क्या हुआ? सॉलिहुन आएगा, सॉलिहुन आएगा। अर्रजुलु सॉलिहुन आएगा, अर्रजुलु फासिकुन आएगा, फासिकुन भी आएगा। अर्रजुलु समीनुन आएगा, समीनुन। मोटा आएगा ना। मोटा है, हाँ मोटा है। यस है ना? रजुलु सर करीमुन भी आ जय्यिदुन, सकता है। जय्यिदुन अजीमुन भी आएगा, अभी करीमुन भी आएगा, अजीम मतलब सकीन, आदिदुन भी आएगा। आदिलुन भी आएगा, घेरने वाला भी अल्लाह के लिए आता है वर्ड है, अल्लाहु मुहितुन। जमीलुन भी आएगा ना सर। अल्लाह जमीलुन भी आएगा, अल्लाहु मुहितुन मतलब घेरने वाला, में रूल करने वाला। अलीमुन भी आएगा, अर्रजुलु अलीमुन जानने वाला, हमीमुन गर्म जोशी से मिलने वाला। रजीमुन भी आ सकता है, किसको बोला गया रजीमुन? धुतकारा शैतान हुआ। को बोला गया। धुतकारा हुआ। ताबानुन भी आएगा, अर्रजुलु ताबानुन भी आएगा। ताबानुन मतलब ताबानुन। क्या हुआ? आदमी थका थका मांदा। हुआ है। गदबानुन भी आएगा, बहुत गुस्से गुस्से वाला। वाला। जालानुन भी आएगा, नाराज है। नाराज है। मबसुतुन भी आएगा, खुश दिल है, सबसे खुश दिल है। खुशी से मिलता है। बिल्कुल। कसलानुन भी आएगा, लेजी मुस्तहिदुन भी आएगा, मशहूदुन भी मेहनती है ना। मशहूरुन भी आएगा, मशहूर है। मुस्लिमुन भी आएगा। मुस्लिमुन भी आएगा, मुतमईनुन भी आएगा, ज़कीउन भी आएगा, आबिदुन भी आएगा, मशगूलुन भी आएगा, सरीउन भी आएगा। लेकिन नफा बख्श बोल सकते हैं, फायदेमंद इंसान है बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। मुफसिदुन भी आएगा, मुसरिफुन भी आएगा, फजूल खर्च है। यमीनुन नहीं आएगा। यमीनुन नहीं मत आएगा। लीजिए, ये थोड़ा उसमें। शिमालुन भी मत लीजिए। कायमुन कायमुन खड़ा आएगा। भी आ सकता है, खड़ा है। खड़ा हुआ है। कायदुन कायदुन भी आएगा। बैठा हुआ है। रजुलुन जालिसुन भी जालिसुन भी बैठा हुआ। बैठा हुआ। तो आपको ये बैठा समझ हुआ। में आ भी है? तो याद रखिए, ये जो यहाँ पे जो सिफात दी है ना, मान के चले किसी इंसान की अच्छी सिफात कौन सी इसमें से, अल्लाह कौन सी सिफात को पसंद करता है, आप वो भी देखिए कि इंसान कैसा होना चाहिए। एकदम मतलब सॉलिहुन। सालिहुन होना चाहिए, ज़कीउन होना चाहिए, खुश दिल होना चाहिए, हमेशा अलीमुन होना चाहिए, अलीमुन होना चाहिए, अलीम नहीं बोलना, अलीमुन। तय्यिबुन। तय्यिबुन। तय्यिबुन होना चाहिए। तो ये हमारी खासियतें हैं, हमारे एक शख्स को बनाए गए। अब क्या होता है कि यही जुमले आप बना रहे हो ना, अब इसी जुमले को आपको निगेटिव बनाना है। आपको दो वर्ड है, माँ और लैसा। लैसा। क्या वर्ड है? लैसा लैसा और माँ। अब माँ। मैं क्या करता हूँ इसको नो बनाने के लिए, मैं ये वर्ड लगाता हूँ। कैसा क्या आएगा ये? आप बोलो कैसा होगा अभी? मर मर्रजुल। बोलो, मर्रजुलु मर रजुलु कवियन। कवी, कवियन। अन। कवियन आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा, अलिफ लगेगा उसके आगे, क्या लगेगा? कवियन बनेगा, ठीक है। अब आपको अभी बोलना कवियन आएगा तो उस पर दो पेश दो जबर नहीं आएगा। आएंगे, दो जबर आएंगे, दोनों आएंगे ऊपर, कवियन आएगा ना, ऐसा, ठीक है। अब चलिए, आपको अभी वही वर्ड को आपको निगेटिव बोलना है। यहाँ से बोलिए, क्या बोलेंगे? यहाँ से अभी अभी सस्ता महंगा तो नहीं होगा, कबीर से बोलिए। चलिए, अर्रजुलु आर पहले बोलेंगे, अर्रजुलु कबीरुन या फिर मैं आपको सवाल करता हूँ। मैं सवाल करने के लिए मैं आपके साथ में अ लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? अ। और सवाल कैसे होगा? अ, है ना? समझे ना? तो अभी दोनों भी आ लगाने से क्या होता है? दोनों भी एक तरफ आ लाया ना, आ लाया ना, तो दो आ रहे हैं ना इधर। तो पढ़ने क्या हो रही? तकलीफ हो रही। तो उसकी जगह में हम लोग क्या लेंगे? हलिल लेंगे। पानी पिला हम लोग बेटा। लेंगे क्या हलिल। कर अभी रहा मैं है? आपको सवाल जी को करता फोन हूँ, लगाया, मैसेज किया। समझे? मैं आपको सवाल करता हूँ, आप मुझको बोलेंगे हलिल कबीर, हलिल रजुलु कबीरुन, हलिल रजुलु कबीरुन, मतलब क्या हुआ? क्या क्या इंसान इंसान बड़ा है? बड़ा है। आप निगेटिव, एक ने निगेटिव बोले,
माँ अर्रजुलु कवियन मर रजुलु कबीरन मर रजुलु मर्रजुलु कबीरन क्या लिखेंगे? मर रजुलु कबीरन, ऐसा आएगा। अब एक बार देख लीजिए, मर रजुल अलिफ आएगा, मर रजुलु कबीरन 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 कबी रन रन, ये ऐसा आएगा। क्या आएगा? कभी रन। ये अलिफ बढ़ गया ना इधर, क्यों बढ़ गया? क्योंकि नसब में चला गया ना, नसब में चला वो अली, और माँ की वजह से वो खबर किस में चली गई? नसब में नसब में चली गई। ठीक है, तो अभी बोले आप में से एक सवाल कीजिए, पूछिए कि क्या आदमी छोटा है? हलिल रजुल हालिल रजुलु सगीरुन, सगीरुन मना कीजिए, नाम में बोलिए। मर रजुलु सगीरन मर रजुलु सगीरन। आपको समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, फिर इसके बाद वापस सवाल किए, क्या आदमी बड़ा है, लंबा है? लंबा हालिल रजुलु तवीलन तवीलुन। अब आंसर किए नहीं, मर्द बड़ा, मर्रजुलु तवीलन मर रजुलु तवीलन, मर्द बड़ा नहीं है। अभी सवाल कीजिए नीचे, मर्द छोटा है? हालिल रजुलु, पहले रजुल आएगा इंसान, हालिल रजुलु कसीरुन, नाम में बोलिए। मर्रजुलु कसीरन कसीरन, कसीरन है, साफ है। हालिल रजुलु लैसा के साथ कैसा आएगा? लैसा में इसलिए नहीं लोगे, लैसा के साथ में भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, खाली इधर लैसा लगा दीजिए, माँ की जगह पे लैसा आएगा। अरे लेकिन लैसा है ना, आगे जाके लैसा के ना सीगे है, लैसा के सीगे भी है, मतलब सीगे लैसा है ना, बाद में बदलता भी, लैसा लैसत भी होता है, लैसता भी हो सकता है, लैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं लैसा को नहीं ले रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको बताऊं, लैसा वर्ब के साथ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसके साथ में? वर्ब। जब फेल आता है ना, फेल को मैं नहीं किया बोलने का है ना, तो लैसा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाउन सेंटेंस है तो लैसा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? माँ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी अच्छा, अभी माँ के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिए, माँ के 3 मीनिंग है। कौन सी? नहीं में जाता है, नहीं एक तो नॉट में चला गया, नो में चला गया, या नॉट में चला गया, दूसरा जो में जाता है, जिसको वेन वेर वेन बोलते हैं ना, वेन, ओके, जो में बोलता है, जो वाला, ओके। और तीसरा कौन सा है? क्वेश्चन, क्या सवालिया। क्वेश्चन में क्या। अभी देखो, अगर अब मैंने आपको बता, अगर माँ के साथ में ना आपने कोई नाउन लगा दिया, माँ के साथ में नाउन लगा दिया, मान के चलो माँ लगा दिया, माँ के साथ में एक ऐसा वर्ड आ गया, मर रजुलु कबीरन, आपका वर्ड आ गया था, क्या आ गया था? कबीरन। अब कैसा पहचानेंगे ये कौन सा माँ है? ये नहीं वाला माँ है, नहीं वाला माँ नहीं वाला है, क्योंकि इसने खबर को क्या क्या लिखा? नसब देगा, नसब दे गया, उसकी खबर नसब में गई, मतलब ये माँ का काम क्या है? नहीं नफी एक करना पहचान, नहीं। ये एक पहचान है। दूसरा, माँ मर रजुलु, अगर क्वेश्चन वाला होगा ना तो कभी भी नाउन को नहीं लाएगा, उसको नाउन पता ही नहीं ना कौन सा है, तो वो अगर कभी भी question इसके वाला- साथ में आता है, मन माँ हाजा आएगा, हाँ या माँ सालिका कालिका, या दूसरा कुछ क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा। ठीक है, और जो केस में भी, जो केस अगर में क्वेश्चन जो के लिए केस आएगा में तो आ रहा हाजा है, आएगा, क्या हुआ? नाउन आएगा। अगर क्वेश्चन के लिए आया तो नाउन नहीं आएगा। ज्यादातर नाउन नजर नहीं आता जब तक क्वेश्चन बदला हुआ नहीं हो, ज्यादातर वो किस में होता है? माँ हाजा, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं ना क्या है, क्या है? आपको चीज मालूम ही नहीं है ना, तो नाउन कैसा लेंगे आप? तो 80% तो माँ ऐसा होता है कि जालिका, नाउन यही मालूम ही नहीं है। हमको, माँ मतलब क्या के लिए ना, तो आप पूछेंगे ना ये क्या है, वो क्या है, यही पूछेंगे ना ज्यादा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ओके। अब आगे चलते हैं, अगर माँ आया हुआ है और ये कबीरूनी का कबीरूनी है, ये कबीरूनी है, तो क्या समझेंगे आप? ये जो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए?
जो के लिए जो के लिए। तो थोड़ा करेंगे इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आपको समझेगा थोड़ी चीजें आप तो। लेकिन निगेटिव का माँ हमेशा खबर से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? खबर से। खबर से पहचाना। फिर थोड़ा क्या है मालूम है, कुछ लोग माँ को ऐसा भी लिखते, माँ ऐसा लिखेंगे, जैसे अम्मा है ना, अम्मा, अम्मा यतसालून, मालूम है आपको जी यस। कुरान के? तो देखो उसका अम्मा ऐसा लिखा हुआ है, हाँ तो मानना जाता है कि क्वेश्चन का माँ है। किसका माँ है? क्वेश्चन का है। और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ना अम्मा, तो जो का माना जाता है। आपको सब दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह कभी। तो थोड़ी पहचान है माँ की, वो इंशाल्लाह आगे करेंगे। खाली आप अभी माँ क्या ध्यान में रखेंगे आप? सर ये माँ का अम्मा ध्यान में रिपीट रखेंगे। करेंगे प्लीज? नहीं वाला। नेगेटिव वाला। क्या हुआ? अम्मा जो लिखी है वो रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिखा दिया। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे खाली आइडिया के लिए दिया ताकि लोग पूछते हैं ना, सवाल करते हैं कि अम्मा के 3 वर्ड्स कौन से? जी माँ के, सॉरी। बताइए, बता दो। वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम। ये देखिए, और फिर वो रटा दीजिए अपने, उसने जैसे पढ़ी ना सबको पढ़ाती, रटता कौन है आजकल? 78 नंबर की सूरा है वो। ये देखो अम्मा कैसा लिखा है, देखेंगे आप? जी जी। उसको अलिफ नहीं दी हुई है, तजदीद दी। तशदीद शद्दा तो दी हुई है अम्मा पे, लेकिन उसको ऐसे उल्टा नहीं लिखा हुआ, अलिफ देके नहीं लिखा हुआ है। जी कैसा लिखा हुआ है? नीचे लिया हुआ है उसके अलिफ को, मतलब उल्टा मीम। पकड़े, डायरेक्ट हाँ, मीम लिखा हुआ है। तो ये मतलब क्वेश्चन का होता है। अच्छा ये क्वेश्चन का होता है। कुरान में हमेशा देखो क्वेश्चन है ना, अम्मा यतसालून, वो किसके बारे में क्या पूछ रहे हो? क्या है ना क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहे? तो कुरान में भी कोशिश की उन्होंने कि फर्क करके दिखाने की। क्या कोशिश की है? स्क्रिप्ट ने ऐसा कोशिश की है कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है कुरान की थोड़ी, ताकि आपको जरा इजी हो जाए पहचानने के लिए कि माँ किसका है वो। ठीक है, तो लिखने का तरीका ऐसा होता है कि माँ जब आता है तो कभी भी ऐसे लिखते हो लोग, कैसा कि अगर क्वेश्चन वाला है और किसी के साथ में आ रहा है, किसके साथ में आ रहा है? किसी हुर्फे जर के साथ में आ रहा है, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आगे आपको अभी देखो यहाँ पे इन्ना जहन्नम आया जी। आप बताओ मेरे को, इन्ना जहन्नमा क्यों आया? तो मजरूर की वजह से, और वैसे भी वो नसब है वो। जहन्नम नसब किया हुआ है। गैर मुनसरिफ। अगर अला भी आता ना तो जहन्नमा ही रहता। जी ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो इंशाल्लाह मैं आगे चलता हूँ। तो आपको सेंटेंस पे थे ना हम लोग अभी? ओके, तो मर रजूलु कबीरन, मतलब आदमी बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे आप? ये क्वेश्चन कर, अभी पूछो आपका क्या आदमी पाक है? अली रजूलु अली रजूलु, ये वाला हाफिज तय्यिबुन। अली रजूलु तय्यिबुन, तय्यिबुन। यहाँ बोलने का हाँ। नाम नाम अर्रजुलु अर्रजुलु तय्यिब, नहीं है बोलना तो तय्यिबन। तय्यिबन, मर्रजुलु मर्रजुलु अर्रजुलु तय्यिबन। और तय्यिबन। अभी भी देखो क्या आदमी नेक है? सालिह। हलिल रजुलु सालिहुन। रजुलु सालिहुन। सालिहुन। हाँ, रजुलु अगर हाँ सालिहुन। बोलना है तो नाम 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 अर्रजुलु सालिहुन, और ना बोलना है तो अर्रजुलु सालिहन। अभी बोला आदमी फासिक है, डायरेक्ट बोले आदमी फासिक है। अर्रजुलु फासिकुन। अर्रजुलु फासिकुन। ओके, अब भी बोलना है कि आदमी फासिक नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको एक वर्ड ऐसे ही देता हूँ, अल बैतु देता हूँ, और आपको वर्ड दिया था मैंने। तो कम है। अभी देखो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ जुमले को आप ध्यान में देके, और फिर हम लोग खत्म कर देते। थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपको कुछ वर्ड याद है? मीन मतलब मैंने क्या बोला था आपको? मीन से। तो ये वर्ड में आप लोग जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखिए जस्ट सेकंड, ये वर्ड को आप ध्यान में रखिए तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा सेंटेंसेस बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको।
ये दिख रहा है मेन फी। जी जी अभी आपको बोलना है कि रजूल के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, जी अभी इसको थोड़ा चेंज करता है। और मैं बैत है ना, बैतुन, बैतुन मतलब क्या है? घर 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 बैतुन मतलब घर है ना। घर जी और अगर मैंने यहाँ पे फी लगा दिया तो बैत क्या बन जाएगा? बैठी क्या बन जाएगा? बैठी बैतीन बनेगा। ये क्या बनेगा? बैठी बैतीन। अच्छा, इसका मारेफा करेंगे तो कैसा बनेगा? फिल बिल बैठी फिल बैती। तनवीन खफीफ हो जाएगी। ये समझा आपको? जी सर ओके। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिफत मत बोलिए, आप बोलिए अर्रजुलु, अर्रजुलु, और आगे बोलना है घर में है। फिल फिल बैठी बैती الرجل في البيت अल रजुलु फिल बैठी في البيت अर्रजुलु फिल बैती। अब इसका मतलब क्या निकला? आदमी घर में है। आदमी घर में। अभी आपको पूछना है क्या आदमी घर में है? हलिल रजुल هل الرجل في البيت हालिल रजुलु फिल बैठी बैती। अभी बोलने का अस्सूक, अस्सूक मतलब सूक, मतलब सुकून मतलब बाजार, बाजार सुकून मतलब बाजार, अस्सूकु मतलब मारिफा। मारिफा ओके। आप ही बोलना क्या आदमी मार्केट में है? समझने पड़ते हैं। الرجل في مثل الرجل في السوق फिस्तूकी अर्रजुलु फिस السوق फिस सूकी। फिस बोलेंगे कि वो सीन क्या है? शमशीर अर्रजुलु फिस सूकी। अगर मस्जिद बोलना है तो क्या आदमी मस्जिद में है? हलिल रजुलु الرجل في المسجد हालिल रजुलु फिल मस्जिद मस्जिद। مسجد अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे? अर्रजुलु और रजुल छोड़ देते हैं, अभी हामिद लेते हैं नाम। क्या लेंगे? हामिदुन लेंगे। और बोलिए अभी क्या हामिद मस्जिद में है? अभी देखो हाली लेने के बजाय ना आप आ ले लो। हाँ। माँ लेंगे ना माँ नहीं है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना आपको। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला? आपका नाम चेंज करके क्या बोला? हामिद बोला ना, ठीक है। मैं थोड़ा वो सिखाने के लिए आपको हामिद लिया ना, नाम नहीं लिया ना। सीधा रजुल का नाम क्या है? हामिद हामिदुन नाम लिए। और क्या बोल रहे? फिल मस्जिद फिल बैती या फिल मस्जिद, जो भी है। हामिद घर में है ये बोल रहे ना, लेकिन आपको सवाल क्या हामिद घर में? तो आप दो आपके पास वर्ड है, कौन से है? और हाल। तो ऐसे टाइम पे ना आ अच्छा लगता है। हामिदुन फिल बैती हामिदुन फिल बैती फिल बैती। क्या हो गया? क्या हामिद घर में है? हामिद घर में है। क्या हामिद घर में है? सर हलील हामिदु फिल बैती वो ऐसा दोनों भी बोल आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? जब अगर अल से, यहाँ पे अल से शुरू हो रहा था ना, अर्रजुलु किससे शुरू हुआ था? अल से अल से शुरू होता ना। से। जब अल से शुरू होता है ना तो दो आ जाते हैं ना, पढ़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अर्रजुल ऐसा हो जाता है। अर्रजुलु तो थोड़ा पढ़ना, तो इसलिए क्या बोला गया है? हलिल क्या रजुल यूज करो? अलिल रजुल ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो भी यूज करते हैं, वैसा भी चलता है, ऐसे भी चलता है, कोई फर्क नहीं है। तो हामिदुन फिल बैती मतलब क्या हुआ? क्या हामिद क्या घर में हामिद घर में क्या है? हामिद घर में? अगर यस बोलना है तो नाम हामिदुन फिल बैती, और ना बोलना है तो मल माँ हामिदुन फिल बैती मा हामिदु माँ हामिदुन फिल बैती फिल। अभी माँ क्या करता है? नसब में लेके जाता है फिल नसब में लेके बैता जाता है ना। फल बैता नहीं, क्या हुआ मालूम है? ये फी है ना, फी वो माँ हाँ, की sorry, माँ की जहर में ताकत को लेके मार जाए। देता है। अच्छा माँ की ताकत को कौन मार दिया? कि दोनों भी है ना। माँ बोलता है मैं नसब में लेके जाऊंगा, फी पे क्या बोलता है? जर में मैं जर में लेके जर में जाऊंगा लेके। दोनों में झगड़ा है, जीतता कौन है? ज्यादा करीब है ना इसलिए। आप समझ में आपको? जी सर ये थोड़े से लॉ है। तो माँ हामिदुन फिल बैती बोलेंगे, इसलिए जब भी हुर्फे जर आता है ना तो माँ की ताकत क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है। तो अभी देखो बोलेगा क्या इमाम मस्जिद में है? क्या इमाम मस्जिद में है? हल
इमाम बोलो मा हल इमामुन फिल मस्जिद फिल हल मस्जिद इमामु इमामा इमामु आएगा इमामु, क्योंकि साथ में हल से बदलता नहीं ना। हल हल इमामु, हल इमामु मस्जिद देखो लोग है ना अमामा में फर्क है, अमामा अलग चीज है। अमामा मतलब सामने, ये इमाम मतलब मस्जिद के इमाम को बोलते हैं। सर यहाँ पर तनवीन नहीं आएगा, इमामुन नहीं इमाम उन पे नहीं बोलते ज्यादा तो तनवीज की, अल इमामु बोलेंगे। बता दो उसको फिल क्या फिल आएगा, मस्जिद फिल क्योंकि मस्जिद इमाम नॉर्मली एक सिंगल आदमी होता है ना, मस्जिद का इमाम क्या रहता है, एक ही रहता है, उसको खास माना, उसको नाम माना गया है। फिल मस्जिद क्या आएगा, फिल मस्जिद, उसमें थोड़ा ये। तो क्या हुआ, हलिल इमामु फिल मस्जिदी, तो क्या बोलेंगे, क्या इमाम मस्जिद मस्जिद में में है। है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना चाहिए। तो अभी फिल मस्जिद ही मैंने दिखाया, ये जुमला मुरक्कब है। क्या है ये, मुरक्कब है, दो वर्ड से बना हुआ है। हम लोग ने अभी आज क्या किए, सिफत लिए और मुरक्कब लिए। कौन सा लिए, फी वाले वर्ड लिए ना हम लोग ने, फी वाले वर्ड लिए ना। अभी अगर बोलने का आपको ये बोलने का है, इन आदमी घर के सामने है, खाली वर्ड लेना है आपको, आदमी घर के सामने। और रजूलू बराबर है, अमामा बराबर, अमामल अमामल बैता अमामा फिल बैती, अमामल बैती आएगा। बैती हाँ, अमामल बैती, अमाम अभी क्या करता है, जर में लेके जाता है ना, जर मजरूर बना देता है। हाँ मजरूर बना देता है, तो घर के सामने है। ठीक है, ये आपको समझा। अभी एक यही चीजें, तो अब इसको सवाल करेंगे कि क्या क्या आदमी घर के सामने, कैसे सवाल करेंगे, क्या आदमी हलिल रजुलु अमामल बैती, और आदमी घर के सामने नहीं बोलना है तो मर रजुलु, सब सेम रहेगा फिर, मर रजुलु अमामल बैती, अमामल बैती बदलेगा नहीं उसमें। सेम आएगा। ठीक है, तो आपको ये अमामा प्रैक्टिस क्यों करनी, घर में लेके आपको जाता ये है? प्रैक्टिस करनी। एक आखिर में आपको अल बैतु के बारे में बोल देता हूँ, और सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करते हैं। अल बैतु करीब, मतलब क्या हुआ, घर करीब है, घर घर करीब है। करीब है, करीब समझे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इसके आगे एक वर्ड लिख देता, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, मिन नल मिनल मस्जिदी मिनल मस्जिद, क्या बन गया, करीब है मस्जिद से, घर घर मस्जिद के करीब है। घर मस्जिद से करीब है। करीब है। तो आपको अभी पूछने का, क्या मस्जिद घर मस्जिद से करीब है, अभी देखो मैं यही बता रहा, ये खबर है एक्चुअली, मेन खबर कौन सी है, करीब ये खबर है, करीबुन ये खबर नहीं है। कौन सी खबर दे रहे आप, घर करीब है। फिर किसको घर करीब है ये बोलना जरूरी है, फिर मस्जिद से भी होता है, मार्केट से भी हो सकता है, गार्डन से भी हो सकता है। तो मेन खबर अभी बोलिए आप इसको, हलिल बैत बोले बराबर है, हलिल बैतु हलिल बैतु करीबुन मिनल मस्जिद हलिल बैतु बैतु करीबुन मिनल करीबुन मस्जिद, नहीं आएगा अभी, करीबन करीबुन के पहले कोई वर्ड नहीं ना है, हाँ तो क्या आएगा, करीबन आएगा, करीबन, और वो सेम रहेगा, मिनल मस्जिदी मस्जिद तो थोड़ा आपको ये खबर ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों में खबर कौन सी रहती है। ठीक है, तो खबर ये रहती है, चेंज होता है सर, हल से तो चेंज नहीं होता ना, हाल से नहीं चेंज होता ना, सही सही पर अब मेरे गलत हो गया, करेक्ट है, हाँ तो करीबुन ही होगा ना सर। सही है माशाल्लाह, मैंने करीबुन ही आएगा, क्या आएगा, वेरी गुड, मैं करीबुन। माँ समझ के कर रहा था। फिर मस्जिद, एक्चुअली मेरे को लिखना था मल बैतु, क्या लिखना था, मल बैत मल बैतु करीबन फिल मस्जिद, करीबन फिल मस्जिद मिनल मस्जिद घर से यहाँ मीन आएगा, मिनल सामने मीन जब आएगा, कोई मिनल नाउन आता है तो वो जर में क्यों चला जाता है? मिनल मस्जिद, ठीक है, ये जर में जाएगा इंशाअल्लाह। अब समझे आपको, जी सर। मिनल, अमामा के सामने कोई वर्ड आता है तो फिर वो जर में क्यों जाता है? आवाज नहीं आ रही आपको, मुझको बोलिए। अमामा के सामने वर्ड आया जब वो जर में लेके गया, अमामा के साथ ये देखो यहाँ पे दिया है ना मैंने आपको,
ये वर्ड देखिए वो इधर, ये जर में जाता है। अमामा क्या वर्ड है? ये देखो, इंदा, कबला, अमामा, फौका, ताहता, बादा, बैना, ये सब आएंगे तो क्या होएगा? जर में जाएगा। चला जर। जाएगा। और इसको ना उर्फे जर्फ बोलते हैं, इसको जर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्फ। जर ये जर वाले अच्छा, इन वर्ड है वर्ड ऊपर को वाले। हमने नाउन आने ये को जर दोनों में भी वर्ड चलेगा। काम क्या करते हैं? जर में लेके। जर में ये लेके। तीनों जर में लेकर जाती है। सर यहाँ पर अमामा सामने यानी पीछे, फिर वरा अमामा पीछे, है ना, वरा 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 पीछे, अमामा इस सामने। अमामा सामने, वरा पीछे। अच्छा, ये दोनों में, ये दोनों भी वर्ड जर में लेके जाते हैं। ये भी वर्ड जर में लेके जाता है, ये भी वर्ड जर में लेके जाता है। लेकिन अगर ये वर्ड इसके पहले आए ना, जैसे आते को ये आएगा ना, कभी कभी इसके पहले ये भी वर्ड आता है, ताता के पहले कभी वर्फ ये भी आता है, फिर ताहती आएगा, अला ताहता भी आएगा, इसके नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये हुर्फे जर इसके सामने आ जाता है। किसके सामने? ये वर्ड के सामने हुर्फे जर आ जाता है। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये ताहता क्या बन जाता है फिर? ये अपनी भी शक्ल बदल देता है। क्या बन जाएगा ये? नसब में ले जाता है। नहीं, फी आया ना, फी किस में लेके जाएगा इसको? ताता को। ताहती, जर में तो क्या होगा? ताती तो फी ताहतिल अनहार आएगा। क्या आएगा? फी ताती ताहतिल अनहार आएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। ये जाएगा। क्या हो जाएगा? जर में लेके जाएगा। हाँ, तो ये दोनों में ये फर्क ये है कि ये क्या करता है, खुद भी जर में जाता है। अगर ऊपर का वर्ड के सामने कोई आ गया तो किस में जाता है? वो जर में खुद भी जर में जाता है और सामने वाले को भी जर में लेके जाता है। मतलब तो नाउन को भी basically जर में लेके ताहता- जाता है और खुद भी जर में जा सकता है, खुद भी जर में जा सकता है। ताहता समझे तो जर आपको? के वर्ड ही है ना सर। ये जर के ही वर्ड है, लेकिन खुद भी जर बनते हैं ना वो। अच्छा, इसको अलग लिखा हुआ है, इसको अलग लिखा हुआ है। ये खुद भी जर बनते हैं, लेकिन ऊपर में कोई चेंज नहीं आता। ऊपर वाला खाली जर में लेके जाएगा, खुद नहीं चेंज होगा। अच्छा यहाँ क्या है? खुद इंदर। नहीं चेंज होता, हाँ उनको भी चेंज करता। तो ये वर्ड ध्यान में रखें, ठीक है? आपको समझा आज? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बार इसके मीनिंग रिपीट करिए ना। मेन मतलब नहीं नहीं, इंदा के यहाँ के इंदा मतलब पास, इंदल्लाही मतलब अल्लाह के पास पास ना। कबला मतलब पहले, अमामा सामने, सामने, फौका ऊपर ऊपर, ऊपर, तहता नीचे नीचे, बादा बाद बाद में में, क्या आएगा? बाद में, बाद में बैना। दरमियान दरमियान। अगर आपने कोई इसको ऑर्डर चेंज कर, तो मैं कैसे ऑर्डर चेंज करूंगा मालूम है आपको? मैं बताता हूँ ऑर्डर। मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। किसको? कबला कबला को। कबला को इधर रखेंगे तो चल, तो कबला को इधर रखते, और फिर क्या आएगा? बैना मतलब अमामा को इधर ले लेते। दिख रहा है? अमामा बैना वरा मतलब अमामा सामने, बहना सामने, दरमियान, वरा वरा पीछे। पीछे। ऑर्डर बराबर हो गई। जी, हाँ फौका ताता, ये ऑर्डर बराबर हो गई। ऐसा ऊपर जी। ताती नीचे नीचे कबला बादा, पहले बाद में। पास और कबला पास पहले पहले, बाद में, ये ऑर्डर ऊपर, सही हो गए ना अभी? नीचे, यस सामने, दरमियान, और इंदा पीछे। मतलब पास। इंदल्लाही बहुत आता है कुरान में। क्या आता है? इंदल्लाही। अल्लाह के पास अजरुन इंदल्लाही, अल अजरु इंदल्लाही, अल्लाह के पास अजर है हाँ, कबीरुन बड़ा अजर अल्लाह के पास बड़ा भी है। तो आएगा, वो आता है ना इंशाल्लाह। तो आपको ये समझा? तो आपको ये हाँ। सेंटेंस बनाएंगे आप इसके ऊपर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप कुछ नाउन ले, 2-4 नाउन लेके काम कीजिए, पर ज्यादा नाउन मत ले। भाई घर लीजिए, मस्जिद लीजिए। अभी मतलब मस्जिद घर से दूर है, कैसा बोलेंगे? अल मस्जिद अल मस्जिदु बाइदुन बैतुन, बईदुन फिल बैती। फिल बैत। फिल बैती अभी तुमको एक क्लास, आपको ये अल भी बैती फिल भाई नहीं, अल मस्जिदु बईदुन फिल नहीं आएगा, मिनल बैती आएगा। मिनल बैती से आएगा ना, घर में है ना, फी का मतलब में है, अपने को से बोलना है ना, हाँ ठीक है? अभी एक और लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस देने के लिए लास्ट कुछ वर्ड दे रहा हूँ, वो भी काम मारिफा का ही करते हैं। इसको जमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जमीर है। और ये हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। आप लोग ने कहीं ना कहीं अरबिक किसने थोड़ी भी कोशिश किया होगा पढ़ने का, तो ये पढ़ाया गया होगा आपको, किधर भी पढ़े होगा बुक में। आना, आना मतलब
मैं मैं I है ना. अंता you अंता मतलब तू you यू. ओके. मैं मेल का ही लेता हूँ, खाली मुजक्कर ही ले रहा हूँ. हुआ समझा. हुआ खाली मुजक्कर ले रहे हैं हम लोग. हुआ ही. अभी हम पूरा काम मुजक्कर पे ही कर रहे हैं ना, इसे 3 वर्ड लिया मुजक्कर. अगर आपको मेरे को अगर मैं बोलता हूँ कि मैं घर में हूँ तो कैसे बोलूंगा. अना फिल बैती अना फिल बैती. मैं घर में हूँ, तुम घर में हो. अंता फिल बैती. अंता फिल बैती. अभी आपको पूछना है कि क्या तुम घर में हो, या हल भी बोलेंगे तो चलेगा. हल अंता फिल बैती. अंता फिल बैती. क्या तुम मस्जिद में हो. हल अंता फिल मस्जिदी. क्या हो आप मार्केट में. क्या वो बोल रहा हूँ. हुआ. हल हुआ हल हुआ फिल सूकी. फिल फिसुकी आप भी लगा सकते हैं. आ हुआ फिर सूखी तो अच्छा लगता है. आ ज्यादा अच्छा लगता है. आना के साथ में हल अच्छा लगेगा ज्यादातर. समझे. हुआ के साथ में वो लगता है. अंता आना के साथ आ भी लगाते. आंती. समझे. कुरान में दोनों वर्ड्स मिलते हैं इंशाल्लाह. तो ये आप ये थोड़े से इस पे भी प्रैक्टिस करिए, है ना. क्या तुम घर में हो, क्या तुम ज़हीन हो, क्या तुम ज़हीन हो. हल अंता हल अंता हल अंता ज़हीन के लिए वर्ड था ना इधर. ज़कीयुन. ज़कीयुन. हल हल अंता अंता ज़कीयुन. क्या तुम ज़हीन हो. समझे ना. ऐसी चीज है. क्या तुम ज़हीन हो, क्या तुम मेहनती हो. हल अंता मतलब क्या तुम नाराज हो. हल हल अंता ज़ालान ज़अलानुन. या गुस्से में हो. हल अंता गज़बानुन देखो यही वर्ड चल रहे ना. अल अंता. अंता की जगह पे अर्रजुलु था. अर्रजुलु गज़बानुन मतलब क्या था. आदमी गुस्से में है. तो जवाब आपने क्या लगाए. अंता लगाए या हुआ लगाए. पैटर्न तो वही है ना. जी. समझे ना. मैं गुस्से में नहीं हूँ. माँ अना गज़बानन. माँ अना गज़बानन. माँ अना गज़बानन. नन आएगा. माँ अना ज़ालानन. जी. मैं नाराज नहीं हूँ. माँ अना तौबानन. मैं थका नहीं हूँ. माँ अना कसलानन. मैं लेजी नहीं हूँ. मैं लेजी नहीं हूँ. अगर आप ऐसे आना कसलानन बोलेंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा ना. आदमी बोलेगा ही नहीं. ठीक है. तो माँ अना कसलान. मैं मेहनती हूँ. अना मुस्तहिद. मैं मशहूर नहीं हूँ. माँ अना मशहूर. मैं मुस्लिम हूँ. अना मुस्लिम. मैं काफिर नहीं हूँ. अना माँ अना मुस्लिम. माँ अना काफिर. मैं काफिर. मैं मुशरिक नहीं हूँ. माँ अना मुशरिकन. मैं मुशरिक नहीं. ओके. लेकिन कुरान में आता है कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ. मिनल मुशरिकीन. वो भी तुम बोल सकते हैं ना. बोलो ना मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ. कुरान की आयत है ये. माँ आना मिनल मुशरिकीन. माँ आना मिनल मुशरिकीन. ये खाली है ना. ये मुशरिकीन है ना. मुशरिकीन ये प्लूरल है, इसलिए तुमको अभी समझेगा नहीं. लेकिन ये प्लूरल है ना मुशरिकीन. तो ये थोड़ा समझना मुश्किल, लेकिन आपको ये समझे कि प्लूरल है करके. ओके. तो मैं मुशरिकों में से नहीं. ऐसा ही है. माना मिनल जाहिलीना. माना मिनल काज़िबीना. ये ऐसे वर्ड आपको आएंगे. ये प्लूरल है. इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा. लेकिन सेम रूल है, खाली उधर प्लूरल लाके आपको डाल देना है. जब प्लूरल जाएगा तो कुरान में ये बहुत. माना मिनल जालिमीना. मैं या अल्लाह मैं जालिमों में से नहीं हूँ. समझे ना. माना मिनल मुशरिकीना. मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ. माना मिनल गाज़िबीना.
میں کاظم میں جھوٹوں میں سے نہیں ہوں میں. ما انا ظالمون ما انا ظالمون تو بولیں گے میں ظالموں میں سے. اگر منل بولیں گے نا ما انا ظالمون تو میں ظالم نہیں ہوں. اور منل ظالمون مطلب میں ظالمینہ مطلب میں ظالموں سے نہیں نہیں. میں سے نہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ دعاؤں میں بہت مانا جاتا ہے جو ورڈ ہے نا. اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کافی ورڈ ظالمون مشرکون. تہاتا کے بارے میں آپ نے بتایا تھا نا سر. اس کے بارے میں تہاتا کے بارے میں میرا نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہوا. آواز نہیں آ رہی آپ کی. تہاتا کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا تھوڑی تاتا دیر مطلب پہلے. نیچے. ہاں وہ جر میں بھی چلا جاتا کچھ بول رہے تھے. تاتا نیچے جر میں جاتا ہے نا تاتا. ایک سیکنڈ میں آپ کو دیکھتا ہوں قرآن میں کہیں تاتا ہے کہ. جسٹ سیکنڈ لاسٹ بند کر دیتے پھر زیادہ ٹائم ہو جائے گا. جسٹ سیکنڈ میں آپ کو دیکھتا ہوں. جسٹ سیکنڈ. سر سورہ بینہ میں ہے. یہ دیکھیے آپ کو تاتا دکھ رہا ہے آپ کو. جی یہ دیکھو من تحتی لکھا ہوا ہے. دیکھو ادھر تحتی لکھا ہوا ہے. ہاں مطلب اس کا ہا ہے. تحتی کیوں ہو گیا یہ؟ مین کی آیا وجہ نا سے تو مین وہ کی جر میں وجہ چلا مین آ گیا. گیا نا. ہاں تو جر میں چلا گیا. بہت جگہ پہ وہی دیا. یہ دیکھو تحتی من تحتی لکھا ہوا ہے نا. سے. تحتا کیا بن گیا؟ ان کے تحتی. قدموں کے نیچے. لیکن یہ ظرف میں ہے نا بھائی. ظرف میں آتا ہے نا یہ ظرف ہے. لیکن ظرف ہے لیکن کیا کر دیتا ہے میننگ وہی دیتا ہے نا. نیچے کی میننگ دیتا ہے. یہ ظرف ہے کسی وجہ سے اس کو ظرف بولتے ہیں. آگے جا کے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. یہ ظرف ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے اپنے ناؤن کو کیا کرتا ہے جر میں جر اب تو دیتا ابھی ہے. صرف یہی سمجھنا کہ اپنے ناؤن کو ظرف بھی کیا کرتا ہے اپنے ناؤن کو کیا کرتا ہے جر میں لے جر میں لے کے. اب خالی اتنا ہی سمجھو. اور دوسرا اگر اس کے پہلے دوسرا حرف جر ہے تو خود بھی کس میں چلا جاتا ہے وہ جر جر میں. میں چلا جاتا ہے. آپ اچھا خالی اس اتنا سے دھیان پہلے دینا. حرف پہ جر آیا تو وہ خود بھی جر میں چلا جاتا خود بھی ہے. جر میں اس چلا ٹائم جائے پہ جر میں چلا جاتا ہے. گا. خود بھی جر میں جائے گا اور سامنے والے کو بھی جر میں لے کے چلا. دیکھیے سب دکھ رہا ہے آپ کو. یہ سب یہاں پہ دیکھو. یہاں پہ تحتا لکھا ہوا ہے خالی. کیوں لکھا ہوا ہے؟ کس کے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے. سمجھے نا. یہاں پہ دیکھو من تحتی ارجل پھر سے آ گیا. تحتا اقدامنا دیکھو ان کے قدموں کے ہمارے قدموں کے نیچے. یہ اب یہاں پہ دیکھو آگ کے ساتھ میں یہ بھی آیا لیسا آیا انشاءاللہ. تو یہ اب آگے جا کے انشاءاللہ. ابھی دیکھو تحت شجرتی مطلب کیا ہوا؟ شجرت مطلب درخت. ہاں درخت. کے نیچے. درخت کے نیچے. نیچے. اور اس کے پہلے کوئی بھی ورڈ نہیں ہے نا. مین نہیں ہے ان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. جر والے ورڈ نہیں ہے. جر والے ورڈ نہیں. تاتا ہی رہ گیا وہ. لقد رضی اللہ من دیکھو جر والے ورڈ آئیں گے تو جر کانتا میں جائے گا. تحت عبدین. کانتا تحت عبدین جر میں گیا. مطلب ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھے وہ. مطلب ان کے انڈر میں ٹریٹمنٹ تھا نا. یہ نیچے مطلب ان کے گائیڈنس میں تھے. انڈر گائیڈنس تھے. اس کو انڈر بھی بولتے. تحتا کو انڈر بھی بولتے. اس کے انڈر گائیڈنس تھے وہ. یہ کس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ یہ کون سی سورہ ہے معلوم ہے؟ سورہ تحریم ہے. ہلو جی سر. ہاں. اور یہاں پہ ابھی لاسٹ میں آپ کو بول کے کہتا ہوں سورہ تحریم ماشاءاللہ اتنی پیاری سورہ ہے. اس میں اللہ نے 2 عورتوں کے بارے میں بتایا. 2 عورتوں کے بارے میں بتایا. کس کے 2 عورتوں؟ کون سے 2 عورتوں کے بارے میں بتایا؟ 2 جوڑی بنایا عورتوں کی. ایک جوڑی لوط علیہ السلام کی ہے بیوی اور دوسری کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کو ساتھ میں جوائن کیا ہے. فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کے کمبائن کیا ہے. دوسری بیوی کون سی ہے؟ ارے آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ یہ اگر آپ نے یہ تو اتنی پیاری سورہ نوح ہے. علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کی بھی. دیکھیے ادھر. ہاں نوح علیہ السلام کی. دونوں نے کیا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی پیغمبر. دونوں نے انکار کیا ہے. انکار کیا. دونوں نے انکار کیا ہے. دیکھو اللہ نے ادھر دیکھیے. ادھر ہے. ادھر دیکھو. ادھر ہے. ادھر دیکھو.
ये वो है, कहाँ गए? ये देखो, वज़रा। दरबल्लाहु मसलन लज़ीना कफरू इमरात नूह व इमरात लूत। कानत लूत की तहत बीवी, अब्दैन। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। नूह अलैहिस्सलाम की यहाँ हमको ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि नेक इंसान के घर में नेक बच्चा ही आए या नेक आदमी की नेक बीवी हो, ये जरूरी नहीं जब तक अल्लाह का करम नहीं हो। वरना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कैसा इनकार कर सकती थी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कैसा इनकार करती? ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह जिसको रहमत से बख्शे वही ईमान ला सकता है। वरना अगर पैगंबर के घर में भी पैदा हो ना आप, तो अल्लाह के आप रसूल की चचा भी ये हाँ न तो ये दो का मिसाल दिया यहाँ पे, दो मिसाल उसकी है और दो मिसाल किसकी है? और ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे कुफ्फार थे, जहाँ पे शिरक हो रहा था। वो कौन थे? फिरौन, फिरौन और फिरौन। मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने बताया कि उनको वो ईमान ला गए। चारों तरफ कुफ्र था, चारों तरफ मुशरिक थे, चारों तरफ शिरक हो रहा था, और वहां पे वो ईमान ला जाते। और जहाँ दीन फैलाया जा रहा है वहां पे लोग क्या करते हैं? इनकार ईमान करते हैं, नहीं ईमान लाते। नहीं लाते। इसमें दो बातें हैं कि अपने घर में कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके बच्चे देखो, आपके भाई बहन देखो नमाज नहीं पढ़ते, आप दावा कर रहे हो, जी आपके घर लेकिन वाले खुद नहीं हमारे दिल में पढ़ते। हिदायत की तड़प होना चाहिए ना हाँ, सर। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई अगर दावा कर रहा है, उसके घर में कोई दावा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो दावा रोक नहीं सकता, या वो नेकी की बात को रोक नहीं सकता। नहीं। क्या उसका भाई, उसकी बीवी या उसका शोहर जो भी है वो ईमान नहीं लाया है या ईमान में कमजोर है, वो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या वो रोक दे? जी रोक दे? वो लोग नहीं नहीं, कभी नहीं। ऐसे ताने मारते हैं ना, टॉन्टिंग ऐसे जी करते सर हैं ना। बोलते हैं ना, जी हाँ, बाप बोलते हैं ना, दीनदार है और ये बेटा उनको ये नहीं आयत पढ़ता कोट है। कर देने का, ये कोट कर देने का। अगर ऐसा होता तो कुरान में अल्लाह ये बताता ना कि हमारे अब्द ने, हमें दो बंदों के नीचे दो औरतें ने इनकार किया, ऐसा कभी नहीं होता था ना फिर। तो ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, जिसको न बख्शा वो बख्शा अल्लाह ने। हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश काम है करेंगे। घर से शुरू करो और पूरी जगह पे फैल जाओ, जो ईमान लाए, चाहे वो घर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। आपका काम है दावत देना, और अल्लाह का काम है किसको एक्सेप्ट कराना, किसको एक्सेप्ट नहीं करना, वो किसका काम है? अल्लाह अल्लाह का रब्बुल काम है। आलमीन किसकी दुआ कबूल करना, किसको नहीं करना, बस अल्लाह जानता बेटर किसके लिए क्या। ऐसा। और जिन तक कभी कभी जिन तक दावत नहीं भी पहुंचती है, वो ईमान लेके चले आते हैं। जैसा जी मूसा अलैहिस्सलाम की देखो, कभी ये हुआ है, मरियम अलैहिस्सलाम को तो ऐसे ही जकरिया अलैहिस्सलाम के जरिए मिली दावत। और फिरौन में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में मूसा अलैहिस्सलाम कितने थे जब छोटे थे ना वो? जी उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो हो गया। उसके बाद तो ये अब ध्यान में रखिए कि हमारी ये जो सोच है ना कि आपके घर वाले कैसे हैं, आपके भाई, आपकी बीवी क्या कर रही है, ये वो शैतान का एक हथियार है। वेपन ऑफ शैतान बोलते हैं उसको, इट्स अ वेपन ऑफ शैतान। ये शैतान का एक वेपन है जो हमारे एक दावत को कमजोर करने की कोशिश करता है। हम नर्वस हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, हम सोचते हैं अरे मेरा बेटा नहीं कर रहा है, मेरी बीवी नहीं कर रही, मेरे बच्चे में क्या जाके दावत दूं, सब पूछेंगे तो क्या मैं जवाब दूंगा, है ना? जी अगर मेरे सर को हमारा काम नहीं बिल्कुल छोड़ना चाहिए हमें, नहीं हर नहीं, हाल में बिल्कुल नहीं, अल्लाह उनको ये कोट कर दो ना की कुरान दावत। की आयत, बोला आप इसका मेरे को आंसर दो ना। ऐसा क्यों हुआ फिर? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो नहीं लाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा भी तो नहीं लाए, जी अपना जी इनके चाचा भी तो नहीं इब्राहिम लाए। अलैहिस्सलाम के अब्बा। और वो आज़र। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा तो एकदम क्लोज थे, क्लोज, एकदम क्लोज। मतलब इस्लाम को जिंदा करने में उनका बहुत हाथ है। जी अबू तालिब का बहुत बड़ा रोल है उनका इस्लाम को ये करने के लिए। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो शिबे तालीफ में नहीं जाते, वो बाइकआउट में साथ में नहीं रहते, वो बचाते नहीं, तो कितना प्रॉब्लम होता था। बट अल्लाह ने उनसे ही काम करवाया, लेकिन अल्लाह की जी मसलियत है कि उन्होंने ईमान नहीं लाया। वो हम और तुम नहीं, अभी वो सवाल करेंगे ईमान पर आदमी उन्होंने क्यों ईमान नहीं ईमान लाया, क्यों ऐसा हुआ, वो हमारा काम ही नहीं है। वो अल्लाह की मसलियत अल्लाह जाने, समझे? जी हम उसमें बिल्कुल। नहीं जाना चाहिए। हमको इतना मालूम है कि ईमान लाने वाला जन्नत में नहीं, ईमान नहीं लाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बट अल्लाह की रहमत से शायद, वो हम भी नहीं जानते। बट जो अब भी पेपर पे वो ये है ना, लेकिन एक अल्लाह बात है ना भाई, इंसान में जो हिदायत की तड़प होगी, जो नियत होगी, अल्लाह ताला उसी तरफ उसको घुमाएगा। देखो इसमें, देखो तीन, इसमें एक बात ध्यान में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तीन पर्सनैलिटी थी। कौन सी? अबू जहल, अबू लहब और अबू तालिब।
یہ تینوں तालिब। پرسنالٹی کو بتایا اللہ نے, تینوں میں بتا کہ کیا چیزیں انسان کو ایمان کی طرف آنے سے روک سکتی ہے. اتنا پیارا ہے یہ کہ آپ دیکھو, ابو جہل کو کیا روکا تھا؟ لیڈرشپ نے روکا تھا. پاورفل لیڈر تھا وہ, اس کو ابو الحکم بھی بولا گیا تھا. حکمت اس کی اچھی تھی, وزڈم اس کا اچھا تھا, ماشاءاللہ وہ فیصلے اچھے کرتا تھا. لیکن اللہ کے نزدیک جب اس نے انکار کر دیا نا, سمجھے, تو کیا بن گیا وہ؟ ابو الحکم سے کیا بن گیا؟ ابو جہل. تو ایک انسان جب لیڈر کی پولیٹیکلی لیڈرشپ میں آتا ہے نا, تو اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. پھر وہ جو بولتا میں بولوں گا وہی صحیح. اس کو کوئی کاٹ دے, اس کو روک دے, تو اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, وہ ہٹ ڈرم ہو جاتا ہے, وہ ضدی بن جاتا ہے. دوسرا ابو لہب ہے, اس کو کس نے روکا تھا؟ کس نے روکا تھا؟ اس کو منی نے روکا تھا. وہ بزنس مین تھا, دن رات بزنس کرتا تھا, منی بناتا تھا, منٹنگ آف منی بولتے, ہی واز منٹنگ آف منی. کروڑوں روپیہ کما رہا تھا, بزنس اس کا ٹائکون بزنس مین تھا وہ, جیسے آج کے ٹاٹا برلا ہے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ صحیح طریقے سے بزنس کرو, حلال طریقے سے بزنس کرو, تو اس کو نہیں سمجھ میں آئی ہوا. آپ بولے یہ تو میرا بزنس, بولا اور غریبوں کی کیا میں مدد کروں, کیا میں زکات یہ سب کرتے بیٹھوں, میں تو میرا ہر منٹ قیمتی ہے. وہ اب بزنس میں آ کے, لالچ میں آ کے پیسے کے, اس نے ایمان نہیں لایا. تو دوسری چیزیں نہیں پیسہ لایا. روک سکتا ہے. آپ دولت کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ دولت آپ کے سر پر چڑھ جائے, سمجھے, اور دولت بات کرنے لگے. تیسری چیز کون سی ہے؟ ابو طالب میں ملتی ہے. کس نے روکا ابو طالب کو؟ اپنوں نے روکا, سوسائٹی نے روکا, کمیونٹی نے روکا آپ کو. آپ کی کمیونٹی سے, آپ کی سوسائٹی سے اتنی محبت سمجھے کہ ایک سیکنڈ. جی ہلو, اچھا میں فون کر رہا تھا کلاس میں, انشاءاللہ 1-2 منٹ میں فون. ہاں شاید, ہاں میں فون کر رہا تھا تیرے کو, ٹھیک ہے. ہلو, سوری. جی سر. ہاں, تو آپ کو میں یہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو طالب کو کس نے روکا تھا؟ کمیونٹی آبا و اجداد والا کانسیپٹ ہے. آبا و اجداد, ہمارے آبا و اجداد ویسے تھے, میری سوسائٹی میرے کو کیا بولیں گے, میں یہ چھوڑوں. ابھی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ شرکیہ کام کرتے, کچھ ایسے گھر میں مسلمان گھر میں شرکیہ کام ہوتے ہیں, اور بہت پرانے پہلے سے ہوتے آ رہے, بدعت ہو رہی ہے, بہت پہلے سے ہوتے آ رہی ہے. آپ وہ بولے کہ ارے میں بدعت کیسے چھوڑوں گا, یہ کام میں اپنے گھر میں کیسے روک دوں گا. ایک چیز ہے ڈر اور خوف سے روکنا, وہ الگ بات ہے. لیکن لوگ کیا بولیں گے, آپ کو ڈر نہیں ہے کسی کا, لیکن لوگوں کو برا لگے گا, گھر والوں کو برا لگے گا. کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں, اتنے سالوں سے کام چل رہا تھا, کیا میرے کو بولیں گے لوگ, میرے سے بات کرنا چھوڑ دیں گے, مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے, ناپسند کریں گے. دیکھو کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر. کیا ہوا ہے, بولیے. اور ایک بھی بات ہے نا, جیسے فنکشنز ہوتے ہیں, جیسے جس میں بدعت ہوتے ہیں, ہاں تو وہ وہ بھی لوگوں کے ڈر سے جاتے ہیں کہ رشتہ دار کہیں گے, کیا ہاں کہیں گے, شادی میں ہے نا, رشتے دار کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا بولیں گے, ہم ارے اب اتنا کیا کریں. تو یہ سب چیزیں ہے نا اللہ نے منع کر دی ہے. وہی ابو طالب کو روکنے والی چیزیں یہی تھی, جن کو ابو طالب کو جنہوں نے روکا ایمان سے, جن سے ان کا ایمان کی طرف نہیں آئی. تو اگر انسان یہ 3 پرسنالٹی کو دیکھے نا, تو آج کے دور میں یہ تینوں ملیں گے آپ کو, اور تینوں ہر دور میں تینوں تھے. ایک وہ جو دولت کے لیے, ایک وہ جو پاور کے لیے, حاکم لیڈر. ریلیشنز مینٹین کرنے کے چکر میں رہتا ہے. اللہ نے تینوں کو منع کر دیا, نہ ریلیشن آپ کو روکے, نہ پاور آپ کو روکے, نہ کیا روکے آپ کو, منی روکے. That is there. So be careful of you. Allah is allowed us to earn money. Allah has allowed us to lead. Allah has allowed us to, maintain the respect of relations and everything. But that does not mean that we can go so closer to the relations that we can deny certain things which is haram actually, which is halal, or and something which we can do that is haram actually. وہ جب آپ کو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے قرآن کے آگے آئیں گے انشاءاللہ, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے گرامر بھی پڑھیں گے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد. جزاک اللہ خیر. آپ کو ریکارڈنگ نہیں بھیج سکتے آپ سر, کیا ریکارڈنگ اس کی نہیں بھیجتا ہوں. اس کی لاسٹ ٹائم کی ریکارڈنگ صحیح نہیں تھی, بہت یہ ہوا تھا, کریک ہو رہا تھا, نہیں بھیج پایا میں. لیکن لاسٹ ٹائم کی بھی آپ بھیج دے بھائی, انشاءاللہ تھوڑا سا نالج ہو. دیکھا تھا کافی, لیکن بہت اس کو ڈیپ میں جا کے ایڈٹ کرنا پڑے گا. آج کی بھی ریکارڈنگ میں آوازیں ہیں, بٹ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آج کی تو مل سکتی. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ